Hello, can you hear me? Sriman? Deepa, I can hear you. NABH auditions போயிட்டு இருக்கீங்க. சரி சரி.
Join பண்ணிட்டு நீங்க சொல்லுங்க so that we can start the program. Sir, okay. Madam, can we start the program, ma'am? Just 2 minutes. These people are logging in. I got a call. So there are nearly 50 to 60 people there. Yes, ma'am. So we'll wait for 2 minutes. Okay, ma'am. Sriman, shall we start with Shanta's video? Okay, now first you introduce about the program, madam, then I'll play the video. Yeah. Okay. Good morning, girls. Today we are going to discuss few points regarding the domestic violence. எல்லாருக்கும் domestic violence-னா என்னன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். வீட்லயோ வேலை செய்யற இடத்துலயோ பொதுவான இடங்கள்லயோ பெண்கள் வந்து எத்தகையான ஒரு பலாத்காரம்னா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி பாலியல் பலாத்காரம் மட்டும் இல்ல, மற்ற விதமான ஒரு பலாத்காரங்களுக்கு ஒரு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ், அதாவது அந்த வயலன்ஸ்க்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து நடக்குது அப்படிங்கறத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இன்னொன்னு வந்து இந்த பலாத்காரங்கள் வந்து மோஸ்ட்லி வீட்ல தான் நடக்குது, தெரிஞ்சவங்களாலதான் நடக்குது. சோ இப்ப வந்து நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தா எப்படி பெண்களாகிய நீங்கள் வந்து அதுல இருந்து தப்பிச்சுக்கணும், என்னென்ன காரணங்கள்னால இந்த பலாத்காரங்கள் நடக்குது, இதுக்கு வந்து ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது ஆணுக்கு பெண் சரிநிகர் சமானம்ங்கிற எண்ணம் வந்து இருக்கணும். நிறைய வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா
கணவனால பெண்கள் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க. அடுத்தது பையனே சில சமயம் வந்து அப்பா வந்து கொடுமை, அம்மாவை வந்து கொடுமைப்படுத்தினா இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகள் வந்து இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக பெண்கள் வந்து தீராங்கிற ப்ரோக்ராம வந்து ஃபாக்ஸி, அதாவது ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ஆப்ஸ்டெடிக் அண்ட் கைனக் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியால கிட்டத்தட்ட இந்த கைனகாலஜிஸ்ட் மகப்பேறு மருத்துவர்கள் வந்து ஒரு 37,000 பேர் வந்து இந்த சொசைட்டில இருக்கோம். இத வந்து எங்களுடைய சொசைட்டியோட பிரசிடென்ட் டாக்டர் சாந்தகுமாரிங்கிறவங்க அவங்களுடைய ஒரு பெட் ப்ராஜெக்டா எடுத்து தீரா அப்படிங்கிற இதுல வந்து இத வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல கொண்டு போயிருக்காங்க. தீரம்னா என்ன? பெண்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும். தீரம்னா வீரம், எதுக்கும் பயப்படாம எதையும் எதிர்நோக்கிற ஒரு திறன் வந்து பெண்களுக்கு இருக்கணும். இத பத்தி தான் இன்னைக்கு வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஷார்ட் வீடியோ யூ கேன் see. அந்த வீடியோல வந்து எப்படி வந்து அந்த டாக்டர் சாந்தகுமாரி அந்த பிரசிடென்ட் வந்து how she has brought herself into the international sceneங்கிறத வந்து நீங்க வந்து பார்க்கலாம். ஸ்ரீமான், you can now play the video of Shanta. Dear friends, Foxians, and the women of my country, I am Dr. Shanta Kumari, President of the Federation of Obstetrics and Gynecological Societies of India. As a doctor and a woman myself, I have observed very closely how prevalent violence against women is across the strata of our society and the enormous impact it has on the health of our women. My theme for the year as the President Foxy is Foxy for all always, and Dheera, stop violence against women. Dr. Shanta Kumari, who has relentlessly campaigned for the issues of girl child. I was happy to be the ambassador of Foxy Figure Ox in 2013, and I hope that me being an ambassador has motivated a lot of girls and many families. Violence against women is a serious human rights violation, leading to injury and sometimes even death. Unfortunately, 1 in 3 women experience some sort of physical and sexual violence during their lifetime. Violence in pregnancy is also widely prevalent, leading to unwanted pregnancies, unsafe abortions, neglected pregnancies with no antenatal care, all these contributing to maternal morbidity and near miss. As obstetricians and gynecologists, we have a great opportunity to assess and support women who experience violence. Because of the unique opportunity where we get to see them during the pregnancy, during the family planning visits, during their annual checkups, and multiple other times when they come to us. I strongly believe that by eliminating the violence against women, we are not only reaching the SDG goals, but also creates a just and equal society for our women. Until we make men and boys active partners, we can never end the violence against women. In an endeavor to sensitize our own fraternity, my initiative of Dheera was started to eliminate violence against women. I completely support her vision and mission as President Foxy, and also especially support her campaign Dheera, Stop Violence Against Women. It was in 2016 at the launch of Dheera. We brought together the police, the obstetrician gynecologists, the National Commission for Women, the women and men on one single platform to wear orange and say no to violence against women. We organized the public forum and cyclothon to launch Dheera. In 2017 at the Foxy Figo Congress, we partnered with men and organized the bikeathon and the flash mob. The high point of Dheera was at the International Figo Congress at Rio, Brazil in 2018. The declaration on no to violence against women was signed with Figo and WHO. It was here global societies pledged their support to end this violence against women. The Dheera campaign and march at the World Congress of Figo in Rio in 2018 got wide international publicity. No change is possible unless the young minds adopt it and make it a part of their life. Young minds are open and creative. They accept change. Foxy has always worked with adolescents for their health and well-being. Dheera this year adds a new page. I'm happy to share with you all that we are launching the Dheera online school certification course.
across the length and breadth of our country in all the schools. Foxy for all always. Dheera, stop violence against women. Girls, I think you would have all listened to the small video clipping that was presented by Dr. Shantakumari. So, இதுல வந்து முக்கியமா என்ன அப்படின்னா அவங்களோட ஐடியா வந்து you must educate the girls and the boys. So, இதுக்கு வந்து நீங்க பார்ட்னர்ஷிப் வித் பாய்ஸும் அவங்களும் இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான். ஏன்னா பேசிக்கா ஒரு வீட்டுல நடக்கிற இன்சிடென்ட்ஸை வந்து பசங்க பார்க்கும்போது அவங்க மனசுல பாய்ஸ் மனசுல வந்து அதே பதிஞ்சு போயிடுது. சோ அப்பா வந்து அம்மாவை கொடுமைப்படுத்தினா அதை வந்து நம்மளும் நம்ம ஒய்ஃபு கிட்ட ரிட்டாலியேட் பண்றாங்கிற எண்ணம் தான் அவங்களுக்கு வருது. இது இல்லாம இருக்கணும், ஜெண்டர் பயஸ் இருக்கக்கூடாது, ஈக்குவாலிட்டி இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமையே ஆரம்பிக்கிறோம். So now we will start with the first presentation. Once again, பேசுறது கேக்குதாமா? Yes, ma'am. Okay. So first வந்து the violence against women na என்னங்கறத பத்தி you must know. அதுக்கு அடுத்தது how does Dheera play into it? இத இப்பதான் இந்த தீராவை பத்தி டாக்டர் சாந்தகுமாரி வந்து அழகா சொன்னாங்க. இதுல வந்து என்னென்னலாம் இப்ப what we are going to discuss is what is Dheera, what is violence against women, types of violence against women லாம் என்னென்ன, அதுக்கப்புறம் how to manage violence against women. இதுல வந்துட்டு நம்ம அதாவது அந்த பெண்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அந்த violence against women தடுக்கிறதுக்கு, ரோல் ஆஃப் பைஸ்டாண்டர்ஸ். பைஸ்டாண்டர்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா சுத்தி இருக்கிறவங்க. அத வந்து இப்போ ஒரு ரோட்லயே ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை வருது, சுத்தி இருக்கிறவங்களால ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா அதை பார்த்துக்கிட்டு ஒரு ஹஸ்பண்ட் அவளை அடிக்கலாம், இல்ல வேற யாராவது தெரியாதவங்க அவளை தெரிஞ்சவங்க தான் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி ஒரு கொடுமைகள் எல்லாம் பண்றாங்க. அடிச்சாங்கன்னா சுத்தி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும், அதுதான் ரோல் ஆஃப் பைஸ்டாண்டர்ஸ். அடுத்தது பிரிட்ஜிங் த ஜெனரல் கேப். ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஆண்டா ஒஸ்தி, பெண்ணு வந்து தாழ்மை அப்படிங்கிற ஒரு ஆணும் பெண் சரிநிகர் சிம்மானம். ஆணுக்கு என்ன உரிமை இருக்குதோ அத்தனை உரிமையும் பெண்களுக்கும் இருக்குது. அதுதான் இந்த பிரிட்ஜிங் த ஜெனரல் கேப். அடுத்தது பியர் பிரஷர். பியர் பிரஷர்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க. இப்ப ஃப்ரெண்டு சொல்றாங்கிறதுக்காக ஒருத்தர் சொல்றது பண்றது, அதுதான் வந்து பியர் பிரஷர். இந்த பியர் பிரஷர் வந்து ரெண்டு விதத்துல இருக்கலாம். ஒண்ணு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட்ல இருக்கலாம், இன்னொன்னு நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட்ல. பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்ப சுத்தி இருக்கிறவங்க வந்து நல்லபடியா அட்வைஸ் பண்ணி இப்ப சப்போஸ் ஒரு குரூப் ஆஃப் பாய்ஸ் இருக்கிறாங்க, அதுல ஒருத்தர் பண்றான் அப்படின்னா அந்த பியர் பிரஷர் சுத்தி இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ரெண்டு விதமா அதை ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஒண்ணு சொல்லலாம், நீ இப்ப வீட்டுக்கு தெரியாம இந்த மாதிரி ஸ்மோக் பண்றதெல்லாம் தப்பு, இது உனக்கு உடலுக்கு கெடுதல் அப்படின்னா அது பாசிட்டிவ் பியர் பிரஷர் தட் இஸ் கோயிங் டு பிரிங் அ குட் இம்பாக்ட். அவனோட நீ அது மட்டும் தப்பு இல்ல, நீ ஆல்கஹாலே எடுத்துக்கன்னா அது நெகட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் தி பியர் பிரஷர். இத பத்தி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். தயவு செய்து எல்லாரும் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்க, ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் டெஸ்டையும் ஃபீட்பேக்கையும் கொடுத்து எல்லாத்தையும் கொடுத்தீங்கன்னா தான் இந்த யூனிசெஃப் சர்டிபிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது உங்களுக்கு எதிர்காலத்துல உங்களுடைய கரியருக்கோ எதுக்குனாலும் தட் யூ ஹவ் அட்டெண்டட் தி தீரா ப்ரோக்ராம், அதுவும் ஸ்பெஷலா சே நோ டு வயலன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் விமன்ங்கிற ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணிருக்கீங்க. தட் இஸ் பீயிங் கிவன் பை யூனிசெஃப் as well as ஃபாக்ஸி. இப்ப தீரானா என்ன அப்படின்னு ஏற்கனவே சொன்னா, தீரானா வீரம், த பவர் ஆஃப் விமன் டுகெதர், அதுதான் தீரா டுகெதர். சிங்கிளா இல்லாம உங்க எல்லாருக்கும் அந்த 4 எருது கதையும் லைன் கதையும் தெரியும். ஒண்ணா பிரிஞ்சப்ப 4 எருது சேர்ந்து இருந்தப்ப அந்த லைனை முட்டி தள்ளிடுச்சுங்க. ஆனா அதே வந்து 4 எருது தனித்தனியா போன உடனே இட் வாஸ் அன் அட்வான்டேஜ் ஃபார் த லயன். அது வந்து ஒண்ணையா அடிச்சு கொண்டுடும். சோ அது மாதிரி பிரச்சனையே வரும்போது எல்லாரும் இஃப் யூ ஆர் புட் டுகெதர், இஃப் யூ ஆர் கரேஜியஸ், கண்டிப்பா அதை வந்து உங்களால சால்வ் பண்ண முடியும். சரி, இப்ப நான் இதுல வந்து மெயினா நான் ஃபோக்கஸ் பண்றது பசங்க தான் வயலன்ஸ்க்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்ல வரல. நாட் ஆல் விமன் பிராக்டிஸ் வயலன்ஸ்.
பட் நீங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா 3 பெண்கள்ல ஒரு பெண் வந்து டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்னால பாதிக்கப்படுறாங்க. அந்த வயலன்ஸை காஸ் பண்றது ஆணாதான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, பெண்ணா கூட இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு வீட்டுல வந்து ஒரு மாமியார், நாத்தனார், ஒரு மருமகள் இருந்தாக்கா அந்த மருமகள் வந்து இந்த மாதிரி வயலன்ஸ்க்கு வந்து சப்ஜெக்ட் பண்றது ஹஸ்பண்ட் மட்டும் கிடையாது, மாமியார் அடிக்கலாம், அடிக்க கூட வேணாம், ஒரு கொடூரமான வார்த்தைகள் பேசுறது, அவளுக்கு சரியான சாப்பாடு அவளுக்கு ஒரு பினான்சியல் சப்போர்ட் கொடுக்கறது இல்ல, இது எல்லாமே வயலன்ஸ் தான். சோ உங்களுக்கு வயலன்ஸ்னா என்னங்கறத பத்தி டீடைல் வந்து தெரியணும். சோ ஆல்வேஸ் இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பெண்ணும் தனியா வாழற எந்த Sriman, mute everybody except me, mute everyone. Okay, so but all women, they are with the threat of male violence. ஒவ்வொரு நாளும் சில வீட்டுல எல்லாம் பார்த்தா பெண்கள் வந்து பயந்து வாழ்ற சூழ்நிலை இருக்கு. இது வந்து நம்ம ஊர்ல மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க, இன்னும் மேலை நாடுகள்ல, அதுவும் வந்து இது சில ஈவன் இந்த அரபிக் கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம், ஆப்கானிஸ்தான், இதுல எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஆப்கானிஸ்தானை பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரொம்ப ஒரு தலிபான் ஆட்சினால ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அந்த சூழ்நிலையில கூட என்ன ஆகுது, உங்களுக்கு பெண்கள் வந்து ஒரு சர்டன் ஸ்கூலுக்கு மேல, சர்டன் ஸ்டாண்டர்ட், ஒரு 5ஆம் கிளாஸ் 6ஆம் கிளாஸ் மேல படிக்க கூடாது, பெண்களுக்கு they don't have any voting rights, அவங்க வேலை செய்யக்கூடாது, வீட்டுல மட்டும்தான் வேலை செய்யணும், அவங்களால மத்த ஒரு நிறைய நீங்க பார்த்திருப்பீங்க பேப்பர்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, அங்க லேடி ரிப்போர்ட்டர்ஸ் போனவங்களுக்கெல்லாம் சில சமயம் வந்து பயங்கர வயலன்ஸ்னால they have lost their life. சோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலயும் நடந்துட்டு தான் இருக்கு. பேக்வர்ட் கண்ட்ரின்னு இல்ல, ஈவன் யூஎஸ்ல, யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ், எல்லா இடத்துலயுமே இந்த மாதிரி வயலன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் விமன் வந்து இருந்துட்டு தான் இருக்கு. சோ குளோபலா இந்த ஹியூமன் ரைட்டோட வயலேஷன் தான் இந்த வயலன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் விமன். இது வந்து ஷார்ட் டேர்மா இருக்கலாம், லாங் டேர்மா இருக்கலாம். சோ தொடர்ந்து ஒருத்தர் வந்து குடும்பப்படுத்திட்டு இருக்கலாம். சில சமயம் சில வீடுகள்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சாப்பாடு கூட சரியா கொடுக்கறது இல்ல, அந்த பெண்கள் சம்பாதிச்சுட்டு வந்தாங்கன்னா இருக்கிற காசெல்லாம் அவங்கள்ட்ட இருந்து வாங்கிட்டு ஒய்ஃப் வந்து ஹஸ்பண்ட் கிட்டயோ இல்ல மாமியார் கிட்டயோ நான் வந்து எனக்கு இந்த செலவுக்கு காசு வேணுங்கிற இடத்துல வந்து ஒரு பிச்சை எடுக்கிற நிலைமையில தான் வச்சிருக்காங்க. சோ இன்னொன்னு வந்து அடிக்கிறது இதெல்லாம் பண்றதுனால பிசிக்கல் ஹெல்த், அவங்களுடைய மனசெலவுல அவங்க பாதிக்கப்படுறாங்க. வருமானமும் இல்ல, பிசிக்கல் ஹெல்த் பாதிக்குது, சைக்கலாஜிக்கல் கான்சிக்வன்சஸ்னாலையும் so many aspectsல the women get depressed. So அவங்களுடைய full participation, equal participation in the society-ல வந்து அந்த விமனால they are not able to manage. So இந்த magnitude, இதோட ஒரு magnitude of the impact, இந்த மாதிரி ஒரு வயலன்ஸ்க்காக விமன் வந்து பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னா இது எப்படி சமுதாயத்தை பாதிக்குது, சொசைட்டியை அஃபெக்ட் பண்றது அப்படிங்கன்னா பல மடங்கு வந்து இது அது வந்து சமுதாயத்துல எதிரொலிக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அந்த பொண்ணே வீட்டுல ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆயிருக்குனானா அவ வேலை பார்த்துட்டு இருந்தானா வேலை பார்க்குற இடத்துல அவளால கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது, குழந்தைங்களை சரியா வளர்க்க முடியாது, சப்போஸ் படிக்கிறவங்களா இருந்தா அந்த படிப்புல கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாது. சோ இந்த மாதிரி ஒரு இம்மெஷரபிள் லாஸ் வந்து இருக்கதான் செய்யுது. இப்ப அதுவும் நமக்கு எல்லாரும் தெரியும், இந்த லாஸ்ட் 2 இயர்ஸா நம்மளுக்கு இந்த பேண்டமிக், கோவிட் பேண்டமிக் வந்ததுல பயங்கர டிப்ரெஷன், யாராலையும் ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ண முடியல, க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸை மீட் பண்ண முடியல, வீட்டுல ஒரு டிப்ரெஷன் இருந்தாங்க. ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து ஒரே வீட்டுல தொடர்ந்து இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிற நேரத்துல நல்ல ஒரு கம்பேட்டபிள் கப்பிளா இருந்தா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. அதுவும் சில வீடுகள் எல்லாம் பார்த்தா வேலை செய்யறது கூட ஆள் இருக்காது, அதனால வைஃப்ஸ் எல்லாம் they were forced to work more. அப்புறம் குழந்தைய பார்த்துக்கணும், படிப்பு சொல்லணும், வேலை பார்க்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில இருந்தப்ப நிறைய டிப்ரெஷன் இருந்தது. அண்ட் இப்ப ரீசன்ட் எவிடன்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, திருச்சி டிஸ்ட்ரிக்ட மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஒரு 10% to 20% ரிப்போர்ட் ஆயிட்டு இருந்தது போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல. பட் சமீபத்துல ஒரு எஸ்பியை நான் சந்திச்ச போது அவர் சொன்னாரு 40 to 50% அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. சோ இந்த மாதிரி இந்த பேண்டமிக் ஹஸ் செட் அ வெரி பேட்
எக்ஸாம்பிள் ஒரு வயலன்ஸ் வந்து அதிகரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து யாராவது பெண்மணிகள் வீட்டுல வந்து அடிக்கிறதோ இல்ல உன்னை கொன்னுடுவேன் மிரட்டுறதோ இல்ல வீட்டுல திட்டுறதோ, ஸ்கூல்ல கூட இந்த மாதிரி நடக்கலாம். இப்ப ஸ்கூல்ல காலேஜஸ் இதுல எல்லாத்துலயுமே இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய ஒரு த்ரெட்ஸுக்கு வந்து விமன் ஆர் பீயிங் சப்ஜெக்டட். இல்ல நெய்பர்ஹுட் பக்கத்து வீட்டுல அந்த மாதிரி இடத்துல கூட நடக்குது. இப்ப நீங்க எல்லாம் என்ன நினைக்கிறீங்க, இத வந்து கரெக்டா தப்பா? நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல இத வந்து கமெண்ட் பண்ணலாம். நீங்க இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு வயலன்ஸ் வந்து ஒரு பொண்ணுக்கு நடக்கிறது வந்து இது சரியானதா தப்பானதா? இந்த மாதிரி ஒரு பிஹேவியரோட ஒருத்தர் பிஹேவ் பண்ணா, நீங்க இதுல நினைக்கணும் இந்த அப்நார்மல் வயலன்ஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் ஒன்லி by the men but also the women cause violence to the women. So அது வந்து என்ன மாதிரி attitude, இத வந்து is there any word to describe it? So இதெல்லாம் நீங்களே உங்களுக்குள்ள கேட்டு பாருங்க. கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இதுக்கு ஒரு விடை வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். நம்ம படிப்பு அறிவோட பலன் என்ன, எது நல்லது எது கெட்டதுங்கிறத பகிர்ந்து ஆய்வு செய்து நம்ம வந்து நல்லதை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு தான் நமக்கு கல்வி ஹெல்ப் பண்றது. இப்ப இதுதான் நம்ம வயலன்ஸ் அகைன்ஸ்ட் விமன் சொல்றோம். இப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஷேம்ஃபுல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் சொல்லலாம். நம்ம இந்தியாவை வந்து எப்படி கூப்பிடுறோம், பாரத மாதா பாரத நாடு அப்படின்னு சொல்றோம். பாரத மக்கள் எல்லாம் வந்து வீறு கொண்டு எழுதின பெண்கள் வந்து அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அவங்க வந்து வீரத்தோட இருந்தாங்க. வேலு நாச்சியார்ல இருந்து நீங்க வந்து ஜான்சி ராணில இருந்து நிறைய வந்து வீரமங்கைகள் இருந்தாங்க. அது மாதிரி அந்த பழைய சங்க காலத்துல பாத்தீங்கன்னா கூட நிறைய பெண்களுக்கு படிப்பறிவு இருந்தது. பெரிய புலவர்கள்லாம் அந்த சங்ககால புலவர்கள்லாம் இருந்தாங்க. ஆனா நடுவுல ஏதோ ஒரு காரணத்தினால பெண்களுடைய ஒரு கெப்பாசிட்டியே வந்து சப்ரஸ் பண்ற சூழ்நிலை, அவங்களுடைய எஜுகேஷன் எல்லாம் வந்து குறைஞ்சது. சோ திருப்பி we are back. சோ விமன் வந்து இப்ப நீங்க எந்த காலேஜ் எடுத்துக்கங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல கேர்ள்ஸ் தான் நிறைய மார்க் வாங்குறாங்க. நான் படிக்கும்போது மெடிக்கல் காலேஜ்ல 50 பெண்கள் தான் இருந்தோம் 150 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல. ஆனா இப்ப நான் போய் அதே காலேஜ்ல கேட்டா மேடம் நாங்க we are more than 100 girls in the classன்னு சொல்றாங்க. சோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வரோம். சோ இன்னொன்னு வந்து இந்த வயலன்ஸ் அகைன்ஸ்ட் விமனுக்கு வந்து ஒரு பவுண்டரியே கிடையாது. எந்த நாட்டுல வேணா நடக்கலாம், எந்த கல்ச்சரும் இருக்கலாம். வசதி இருக்கிற வீட்லயும் இருக்குது, வசதி இல்லாத வீட்லயும் இருக்குது. சோ இது நாளுக்கு நாள் தினைக்கு நடக்கிற வரைக்கும் நம்மளால வந்து ஈக்குவாலிட்டி, ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டியை அச்சீவ் பண்ண முடியாது. நம்ம விமன் வந்து நல்ல ப்ரோக்ரஸ் பண்ண முடியாது, ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான இது இருக்க முடியாது. சோ எக்ஸாக்டா வயலன்ஸ் அகைன்ஸ்ட் விமன்னா ஒரு விமன் ஆர் ஆல்வேஸ் ஃபோர்ஸ்ட் டு லிவ் இன் த ஃபியர் ஆஃப் த்ரெட். இதுதான். சோ வீட்டுல இருக்க ஒரு பெண்ணோ இல்ல காலேஜுக்கு போற பெண்ணோ நம்ம சில சமயத்துல பார்த்தா ஏண்டா காலேஜுக்கு போறோம், எனக்கு ஸ்கூல்ல பஸ்ல போறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு, காலேஜ் பஸ்ல போறதுக்கு இருக்கு கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா அந்த பஸ்ல போகும்போது நிறைய பேர் ஒரு அன்வான்ட் லுக்கு, அனாவசியமா இடிக்கிறது, டச் பண்றது, இதெல்லாம் ஒரு பண்றாங்க. இதெல்லாம் திஸ் இஸ் ஆல்சோ எ டைப் ஆஃப் வயலன்ஸ். சோ அடுத்தது மென்டல் வயலன்ஸ், ஒரு மென்டலா ஒரு டார்ச்சர். இது வந்து நிறைய நடக்குது, இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லயே பாக்குறோம். சம்டைம்ஸ் இது சொல்லக்கூடாது பட் ஸ்டில் சொல்றேன், இத டீச்சர்ஸே வந்து சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ பிடிக்கலன்னா அவங்கள வந்து ஹராஸ் பண்றது. அதே மாதிரி ஒர்க் பிளேஸ்ல அபிஷியல்ஸ் வந்து ஜூனியர்ஸை வந்து ஹராஸ் பண்றது. இந்த மாதிரி ஒரு மென்டல் வயலன்ஸ்க்கு these women are subjected, though அதோட இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து குறைச்சலா இருந்தாலும் that definitely affects the women. அடுத்தது செக்ஷுவல் வயலன்ஸ். செக்ஷுவல் வயலன்ஸ்ங்கிறது வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். இது வந்து ஒரு இன்டர்கோர்ஸா மட்டும்தான் இருக்கணும்னு இல்ல, அனாவசியமா தொடக்கூடாத இடத்துக்குள்ள ஒரு பெண்ணை வந்து தொடறது, அவளுக்கு பிடிக்காத இதை வந்து செய்யறது, ஹக் பண்றது, இது எல்லாமே செக்ஷுவல் வயலன்ஸ்ல வந்துரும். இப்ப ரீசன்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் லா படி even if the couple are married and if the husband wants sexual activity, if the wife denies, then the wife has the right to say no. இத வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கங்க. அப்படி அதே மாதிரி இருந்ததுன்னா that also comes under the ஒரு பனிஷபிள் அஃபென்ஸா தான் அதை பாக்குறாங்க. அடுத்தது பிசிக்கல் வயலன்ஸை பத்தி ஏற்கனவே நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன். இப்ப ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு வயலன்ஸ் அகைன்ஸ்ட் விமன் நடக்குது, அது நமக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாதான் நம்ம இந்த வயலன்ஸை வந்து குறைக்க முடியும்.
ஃபர்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து மாஸ்குலினிட்டி. ஆண்கள் வந்து எல்லாரும் டாக்ஸிக் மாஸ்குலினிட்டின்னு இது போட்டிருக்காங்க. மாஸ்குலினிட்டின்னு இது கரெக்ட் தான். நான் தான் பெரியவன், ஆண்கள் தான் பெண்களை விட பெரியவங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம், ஒரு ஜெண்டர் பயஸ். வீட்லயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டுல வந்து ஒரு ஆண் குழந்தையும் இருக்கலாம், பெண் குழந்தையும் இருக்கலாம். ஆனா அம்மாவோ அப்பாவோ வந்த உடனே என்ன சொல்லுவாங்க, அம்மா வந்து தெரியாம பையனுக்கு மட்டும் ஒளிச்சு வைக்கிறது, ஏதாவது அவனுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்கிறது இருந்துன்னா ஒளிச்சு வைக்கிறது, அதை பெண் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கறது இல்ல. அப்புறம் வந்து அவனுக்கு காசு கொடுத்து நீ வெளியில போன்னு சொல்றது பெண் குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொடுக்கறது இல்ல. எக்கனாமிக் இண்டெக்ஸ் கிடையாது, இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடையாது. படிக்கிற வைக்கிறது கூட சில வீடுகள்ல வந்து பெண் குழந்தைகள்னா நீ படிச்சது போதும் போ, கல்யாண செலவு வேற இருக்குன்னு சொல்லி அவங்கள குறை கண்டுபிடிக்கிறது. ஆனா இந்த ஜெண்டர் பயஸ் வந்து என்னைக்கு அழியுதோ அன்னைக்குதான் இந்த வயலன்ஸ் வந்து குறையும். இன்னும் அடுத்தது வந்து பேட்ரியார்கிக்கல் சொசைட்டி, அதாவது நம்மளுடைய சொசைட்டி வந்து ஒரு மேல் டாமினன்ட் சொசைட்டியாவே வழி வழியா வந்துருது. அதாவது வீட்டுல பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து சொத்து அடுத்தது குழந்தைக்கு போகணும்னா நத்திங் இஸ் பீங் கிவன் டு த டாட்டர். டாட்டரை பொண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் நீ வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டா ரைட்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினைக்கிற பேரண்ட்ஸ் தான் நிறைய இருக்கிறாங்க. பட் ஆனா தேங்க்ஸ் டு தி சுப்ரீம் கோர்ட் லாஸ் விச் சேஸ் தட் ஆணானாலும் பெண்ணானாலும் அவர்களுடைய பூர்வீக சொத்து வந்து இருவருக்கும் சரிசமம். இப்ப இதுல வந்து ஒரே ஒரு ஸ்டேட் மட்டும் இந்தியால வந்து வேரி ஆகுது. அதாவது பேட்ரியார்கிக்கல் சொசைட்டி இல்லாம they give importance to the maternal. இது என்ன ஸ்டேட் அப்படின்னா கேரளா. ஏன்னா கேரளால வந்து மருமக்கள் தாயம்னு சொல்லி என்ன ஒரு கஷ்டம் இருக்குன்னா அங்க பேரண்ட்ஸோட சொத்து ஃபுல்லா பெண்ணுக்கு தான் போகும். அது வந்து நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் தான் சில சமயங்கள்ல. அப்புறம் தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா கூட சில ஊர்கள்ல வந்து சில கம்யூனிட்டில வந்து கல்யாணம் ஆகி பெண் வந்து மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு போறது படியாக அதுக்கு பதிலா ஆண்கள் திருமணமாகி பெண் வீட்டுக்கு போறாங்க. இதுவும் நடக்குது. சோ இது வந்து ஒரு பாக்கெட்டிங் தான், சில இடத்துல மட்டும்தான் நடக்குது. சோ இந்த மாதிரி இது வந்து அவங்கவுங்க சொசைட்டியோட இதை பொறுத்து இருக்கு. பட் இன் ஜெனரல் அது வந்து ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி, ஆண் பெண் மகளானாலும் மகனானாலும் சமமா பாதிக்கிற எண்ணம் இருக்கும். இதுதான் இந்த இது இன்னொரு முதல்ல முக்கியமான இது பாத்தீங்கன்னா, நீங்க இப்ப ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை எடுத்து பாருங்க. சில 1000 ஆண் குழந்தைகள் இருந்தா எத்தனை பெண் குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா அப்படின்னா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 900ல இருந்து 920 தான். சோ ஆண்கள் தான் நிறைய இருக்காங்க. சில ஊர்கள்ல ராஜஸ்தான், பஞ்சாப் அதுல எல்லாம் பார்த்தா 1000 ஆண் குழந்தைகளுக்கு 800ல இருந்து 850 கேர்ள்ஸ் தான் இருக்காங்க. ஏன்னா பெண் குழந்தைங்களை ஒரு பேர்டனா நினைச்சு அந்த பெண் குழந்தைங்களை எந்த இடத்துல கொல்லுறாங்க, ஃபீட்டிசைட், குழந்தை வயிற்றுல ஆணா பெண்ணான்னு கருவிலேயே தெரிஞ்சுக்கிட்டு பெண் குழந்தைகளை அழிக்கிற ஒரு நிலைமையே இருக்கு. அடுத்தது இன்ஃபன்டிசைடு, குழந்தை பிறந்த உடனே பெண் குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா அதை கள்ளிப்பாலை ஊத்தி கொல்ற அளவுக்கு நம்மளுடைய ஊர்லயே ஒரு நிலைமை வந்து இருக்குது. அடுத்தது மூணாவது, அப்படியே குழந்தை வந்து வளர்ந்தா கூட அதுக்கு சரியான அளவுக்கு ஒரு ஆகாரம் கொடுக்கறது இல்ல, சத்து மருந்து கொடுக்கறது இல்ல, தடுப்பூசி போடுறது இல்ல. அதுக்கப்புறம் சரி பொம்பளை பிள்ளை தானே அது எப்படி இருந்தா என்ன, ஆண் குழந்தைக்கு கொடுக்குற ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்ல. இந்த மாதிரி ஒரு ஜெண்டர் பயஸ் நடக்குது. சோ இதுதான் இந்த பேட்ரியார்கியை பத்தி ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். விமன் ஹோல்ட் த பவர் இன் த ஃபேமிலி. என்ன ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் ஒரு குடும்பத்துல எடுக்கணும்னா, ஒரு தன்னுடைய மகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு ஒரு அப்பா டிசைட் பண்ணாருன்னா அது எப்படி பண்ணணும், தாயும் தகப்பனும் சேர்ந்து பார்த்து தன்னுடைய குழந்தைக்கு எது நல்லதோ அதை பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா நிறைய ஒண்ணுமே இல்ல, நீங்க சில டிவி சீரியல்ஸ் எல்லாம் பாருங்க. அந்த டிவி சீரியல்ஸ் காற்றுக்கென்ன வேலி சீரியல்ல வந்து அந்த பெண் வந்து படிக்கணும்னு சொன்ன ஒரே காரணத்துக்காக அவளுடைய அப்பா வந்து அவளை வந்து வீட்டை விட்டு வெளியில அனுப்புறாரு. சோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து இல்லாம இருக்கணும்னா அது ஆரம்பத்துல இருந்தே அடி மனசுல இருந்தே ஆண் குழந்தைகள் வந்து சின்ன பருவத்துல இருந்தே கல்லூரி பருவத்துல இருந்தே ஈக்குவல் ரைட்ஸ் நம்மளும் பெண்ணுக்கு கொடுக்கணுங்கிற எண்ணம் வந்து வரணும். அடுத்தது இப்போ ஒரு ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப்பிங், இது ஒரு ஸ்டீரியோ டைப்பா சொல்றது. பொம்பளை பிள்ளைங்க எல்லாம் ரொம்ப லாயலா ஃபெய்த்ஃபுல்லா இருப்பாங்க, இமோஷனல், என்ன பண்ணாலும் அதை டாலரேட் பண்ணிப்பாங்க, சிம்பத்தட்டிக்கா இருப்பாங்க, தே ஆர் டிபெண்டன்ட்.
இதுதான் ஒரு பெண்ணை பத்தி ஒரு நேச்சுரலா நினைக்கிறது. ஆனா அதே இது பாய்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் ஒரு காம்படிட்டிவ், ஒரு லாஜிக்கல், தான் சொல்றதுதான் கரெக்ட்னு நினைக்கிறது, ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக், ஒரு அக்ரெசிவ் பிஹேவியர், இண்டிபெண்டா இருக்கிறாங்க. இதுதான் வந்து ஒரு ஜெண்டர் ஸ்டீரியோடைப்பிங். செக்ஸிசம் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு பிரிஜினஸோட எதையும் பாக்குறது, அப்புறம் ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன், அதுவும் டிபிக்கலி அகெயின்ஸ்ட் விமன், ஒரு ஜெண்டர் பேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன். இததான் வந்து நம்ம சொல்றோம். ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், கேன் யூ திங்க் அபவுட் எனி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் செக்ஸிசம் அப்படின்னா, ஒரு நான் எத்தனையோ இப்ப சொன்னதுலயே செக்ஸிசம் வந்துடும். அதாவது ஒரு உணவு பழக்கமோ இல்ல ஒரு கல்வி அறிவை புகட்டுவதோ, பெண்ணுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம அந்த வீட்டுல ஆண் குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பண்றதும் ஒரு டைப் ஆஃப் செக்ஸிசம் தான். அடுத்தது இந்த டாக்ஸிக் மாஸ்குலினிட்டி பற்றி சொல்லும்போது, ஐ ஆம் அ மேன் அப்படிங்கிற ஒரு, எனக்கு வந்து எனக்கு தான் எல்லா ஸ்ட்ரென்த்தும் இருக்குது, நான் ஐ கேன் கண்ட்ரோல் எவ்ரிபடி, ஐ கேன் பாஸ் ஓவர் எவ்ரிபடி, ஐ ஆம் த சேவியர் ஆஃப் த ஃபேமிலி, இப்படி எல்லாம் ஒரு பல எண்ணங்கள் அது வந்து ஆண்களிடையே அது ஊறி போயிடுச்சு. இப்ப வந்து நிறைய குடும்பங்கள்ல ஆஸ் அ கைனகாலஜிஸ்ட் நான் வந்து ஃபேஸ் பண்றது என்னன்னா, நீங்க வந்து ஒரு கப்பல் டெலிவரிக்கு வந்தேன்னா, டெலிவரி ஆன உடனே பெண் குழந்தைய கையில கொடுத்தோம்னா they get depressed. ஆனா ஆண் குழந்தைன்னா அதை கொண்டாடுறாங்க. அந்த எண்ணத்தை மாத்தணும் பிறக்கிறதுல இருந்தே. அடுத்தது வந்து படிப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாங்களே இப்ப பாக்குறோம் நிறைய கேர்ள்ஸ் தான் நல்லா படிச்சிருக்காங்க. ஒரு கப்பல பாத்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணு வந்து எம்பிஏ படிச்சிருப்பா, அந்த பையன் வந்து ஒரு +2 கூட படிச்சிருக்க மாட்டான். பட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் வந்து சரியான ஒரு மேட்ச் கிடைக்கலங்கிறதுனால அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுறாங்க. அடுத்தது ஏன் வந்து இதை பத்தி எல்லாம் வயலன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் விமனை பத்தி எல்லாம் நாங்க டாக்டர்ஸ் வந்து ஏன் உங்கள்கிட்ட பேசி டைமை வேஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கலாம். அது ஆனா உண்மை என்னன்னா, இந்த மாதிரி வயலன்ஸ்க்கு சப்ஜெக்ட் ஆகிற விமன் எல்லாரும் முதல்ல யார பாக்குறாங்க? They go and meet their gynecologists or family doctor, especially lady doctors பத்தி தான் லேடி டாக்டர்ஸ் தான் சந்திக்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல போட்டிருக்கு, கைனகாலஜிஸ்ட் ஆர் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் கான்டாக்ட் who can recognize changes in lifestyle. Most of the health problems are women are rooted in violence and serious health problems can happen. இப்ப ஒரு சிம்பிள் திங் சொல்றேன். என்னுடைய மருத்துவமனையில ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பப்ளி கேர்ள், ஒரு பிரெக்னன்ட் உமன் வந்து வருவா. இப்ப திடீர்னு ஒரு தடவை விசிட்டுக்கு வரும்போது அவளை பார்த்தாக்கா ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆயிருந்தா. என்னடா இது டிப்ரெஷனோட வருதான்னு சொல்லிட்டு என்னோட ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ்ல இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து தே கேம் அண்ட் டோல்ட் மீ, மேடம் இந்த பேஷண்ட் யூஸ்வலா நல்லா பேசுவா, பட் தெரியல இன்னைக்கு என்னமோ ரொம்ப டிப்ரெஸ்டா இருக்கான்னு. அப்புறம் நான் டீட்டெயிலா உட்கார்ந்து அவள்கிட்ட கேட்கும் போது, அந்த பிரெக்னன்ட் உமனை வந்து her husband has harassed her and hit her. இப்ப இதனால என்ன பாதிப்பு வரும்? ஒரு வயிற்றுல இருக்க குழந்தையோட இருக்க ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணை வந்து கணவன் அடிக்கும் போது அவ வந்து பல விதங்கள்ல பாதிக்கப்படுறா. அது குழந்தைய பாதிக்கலாம், அவளுடைய ஹெல்த்தை பாதிக்கலாம், மென்டல் ஹெல்த்தை பாதிக்கலாம், பிசிக்கல் ஹெல்த்தையும் பாதிக்கலாம். சோ இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த பொண்ணு வந்து வீட்டுல இருக்கிறவங்களோட she always believes in the doctors. அதனால as doctors வந்து நாங்க we want to take this message to you. So இப்போ why Dheera? இத வந்து இந்த கேம்பெயின் ஏற்கனவே நான் சொன்னேன், டாக்டர் சாந்தகுமாரின்னு எங்களுடைய ஃபாக்ஸி பிரசிடென்ட் has founded this and we are planning to sensitize, orient, train நிறைய பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ். ஆக்சுவலா ஒரிஜினலா திஸ் வாஸ் பிளான்ட் ஃபார் தி ஸ்கூல் கேர்ள்ஸ், ஸ்கூல் பாய்ஸ். பட் இப்ப வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு +2 எக்ஸாம், எல்லா எக்ஸாம் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கிறதுனால we thought we will target just the senior boys and girls who are in the colleges. இந்த டீச்சர்ஸை கூட நாங்க சென்சிடைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். ஏன்னா டீச்சர்ஸை வந்து சென்சிடைஸ் பண்ணாலே நிறைய வந்து ரீச் பண்ண முடியும் எங்களால. So இதுதான் இதோட. So together we can win over the violence against women. So அடுத்தது
சோ அடுத்தது என்னென்னலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் வயலன்ஸ் இருக்கலாம். ஒன்னு பிசிக்கல் வயலன்ஸ், அடுத்தது சைக்கலாஜிக்கல் வயலன்ஸ், காம்பினேஷன் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ். கேக்குதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு? கேக்குதா? ஆர் யூ ஏபிள் டு ஹியர்? ஆர் யூ ஏபிள் டு? ஓகே ஓகே, கேக்குது. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிசிக்கல் வயலன்ஸ் எடுத்துக்காங்க. இந்த ஆசிட் அட்டாக் எல்லாருக்கும் பிகில் சினிமா பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த பிகில் சினிமால என்ன, ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ் வந்து ஆசிட் அட்டாக் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவன் வந்து அந்த ஒரு பாய் வந்து அவளை லவ் பண்ணுவான், இவ வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்ணலங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அவளை ஆசிட் அட்டாக் பண்ணுவாங்க. சோ இது வந்து இப்ப ரொம்ப காமன் ஆயிடுச்சு. அடுத்தது ஹானர் கில்லிங். ஹானர் கில்லிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தினர் அடுத்த சமுதாயத்து மென் அண்ட் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்குள்ள ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்கனாலே இது குடும்பத்துக்கு இழுக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த கப்பலையே கொலை பண்ற அளவுக்கு இந்த ஹானர் கில்லிங்கிறது இன்னைக்கும் தமிழ்நாட்டுல மத்த எல்லா இடத்துலயும் இந்தியால நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு. ஃபீமேல் ஃபீட்டிசைட பத்தி ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். செக்ஷுவல் வயலன்ஸ் இது வந்து என்னன்னா, சின்ன குழந்தைங்க இன்னைக்கு பேப்பர் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6 வயசு குழந்தைய ஒரு 60 வயசு ஆளு ரேப் பண்ணிட்டாங்கன்னு வருது. இந்த மாதிரி ஒரு வயலண்ட் செக்ஷுவல் வயலன்ஸ் வந்து நடக்காத நாளே இல்லைன்னு சொல்லலாம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணித்துளிக்கும் எத்தனையோ வயலன்ஸ் வந்து வேர்ல்டு வைடு வந்து நடந்துட்டு தான் இருக்கு. அடுத்தது சைக்கலாஜிக்கல் வயலன்ஸ்ல என்னன்னா, பினான்சியல் சப்போர்ட் கொடுக்காம இருக்கிறது, எமோஷனலா அபியூஸ் பண்றது, வேணும்னு அவங்கள குறை கண்டுபிடிக்கிறது, ஸ்டாக்கிங் அப்படின்னா ஃபாலோ பண்றது, ஈவ் டீசிங், கிரிமினல் இன்டிமிடேஷன், அதுக்கப்புறம் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ். இது எல்லாமே வெரைட்டிஸ் ஆஃப் வயலன்ஸ். ஸோ இதையும் ஒரு ப்ரீ டெஸ்டையும் போஸ்ட் டெஸ்டையும் பண்ணுங்க. ஸோ இதுதான் லக்ஷ்மி அகர்வால். இந்த லேடி வந்து ஒரு ஆசிட் அட்டாக்கு இந்த மாதிரி ஹர் ஃபேஸ் ஹஸ் சேஞ்ச். 2005ல 15 வயசுல இவன் இந்த மாதிரி ரொமான்டிக் அட்வான்சஸ் ஆஃப் அ மேன் ஹூ வாஸ் 32 years old அவன் மாட்டேன்னு சொன்னதுனால அவளை வந்து இந்த மாதிரி கொடுமைப்படுத்தினா. யூ கேன் see the ஹிந்தி மூவி சாப்பாக்குங்கிற மூவி. அதனாலதான் நான் நம்ம ஊர் குழந்தைங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் பிகில் சினிமாவை பத்தி சொன்னேன். நான் இஃப் த அட்டாக் வந்து இந்த யார் வந்து இப்ப இந்த அட்டாக் நடந்துச்சுன்னா இல்ல த்ரெட்டன் பண்றாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் யூ ஸ்டே அவே ஃப்ரம் த பேஷண்ட் பர்டிகுலர் பர்சன். யாரு உன்னை த்ரெட்டன் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ, ஒருத்தர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு போவாதீங்க. இல்ல யூ கோ இன் அ குரூப். சப்போஸ் வீட்டுல இருக்கவங்கள்ட்ட சொல்லுங்க, இந்த மாதிரி ஒருத்தன் என்ன ஃபாலோ பண்றான், என்கிட்ட இது பண்றான்னு. இல்ல அட்லீஸ்ட் யூ கோ அண்ட் டெல் யுவர் டீச்சர்ஸ். உங்களுக்கு யார் கான்ஃபிடன்ஸ் நீங்க வந்து பக்கத்துல இருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுமைகள் செய்தா பல வருடங்கள் வந்து ஜெயில் தண்டனையை அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும். சோ சப்போஸ் ஒரு அட்டாக் நடந்தது அப்படின்னா இமீடியட்டா போய் டாக்டரை போய் பாருங்க and make sure that you get the treatment as early as possible. Talk to the parents, teachers, police and anyone you trust. அதுதான். And always try to keep away from the perpetrator. அதாவது perpetratorனா என்ன அர்த்தம், யாரு அப்படின்னா உனக்கு அந்த கொடுமைகளை விளைக்கிறவன்ட்ட இருந்து நீங்க வந்து தள்ளி இருங்க. சோ இது 326A ஐபிசி மூலமா பாத்தீங்கன்னா பல ஆண்டு 10 வருடம் வரைக்கும் ஜெயில் தண்டனை வரலாம். இந்த ஹானர் கில்லிங் இதுதான் ரொம்ப அதிகமா நடக்குது. மர்டர் ஆஃப் an individual, either an outsider or a family members தான். அதாவது அந்த குடும்பத்தோட ஒரு ரெப்புடேஷன் போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த ஹானர் கில்லிங்க கொண்டு வராங்க. அடுத்தது வந்து ஃபெமிசைடு. ஃபெமிசைட்னா ஜெண்டர் பேஸ்ட் கிரைம். அதாவது இந்த சொசைட்டி வந்து மேல் டாமினன்ட் சில்ட்ரன், மேல் சில்ட்ரன் தான் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது, ஏற்கனவே சொன்னேன், வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும் போதே கருவை கொல்றாங்க. அடுத்தது பிறந்த உடனே ஃபீமேல் சைல்டா இருந்தா அதை இன்ஃபென்டிசைட் பண்றாங்க. இப்ப இந்த செக்ஷுவல் ஆக்ட் பத்தி ரொம்ப அதிகமா இதுல வந்து நமக்கு இந்த நிர்பய ஆக்டுக்கு முன்னாடி ரொம்ப அதிகமா நமக்கு தெரியல. இப்ப வந்து இதுல இந்த செக்ஷுவலே இந்த மேன் வந்து ஒரு உமனை டச் பண்ணாலோ இல்ல ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா வித்தவுட் ஹர் கன்சர்ன்ட் என்ன செய்தாலுமே ஆல் தோஸ் திங்ஸ் பிகம் செக்ஷுவல் அசால்ட்டா ஆயிடும். சோ இது வந்து இது இப்ப நிறைய இடத்து சமயத்துல நாங்க பாக்குறோம். தெரிந்தோ தெரியாமலோ பெண் குழந்தைகள்ல 3 பேர்ல ஒருத்தர் இந்த மாதிரியான செக்ஷுவல் அசால்ட்டுக்கு
சிறு வயசுலயே பாதிக்கப்படுறாங்க. சோ இது வந்து சிலரால ஓவர் கம் பண்ண முடியுது. சில பெண்கள் வந்து ரிப்பீட்டடா அந்த மாதிரி ஒரு அசால்ட் நீங்க இன்னைக்கு பார்த்திருப்பீங்க நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லாம், வீட்டுல இருக்கிற வேலை செய்யறவங்க, அங்கிள் ஆண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வீட்டுல இருக்க ஆண்கள், ஈவன் சில சமயங்கள்ல வந்து ஸ்டெப் ஃபாதர், ஈவன் த ஓன் ஃபாதர், இந்த மாதிரியான செக்ஷுவல் அசால்ட்லாம் நிறைய நடக்கதான் செய்யுது. இப்ப இதுக்காக தான் இந்த நிர்பயா ஆக்ட், நிர்பயா பத்தி ஹவு ஷி வாஸ் கேங் ரேப்ட்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். சோ இதெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காகத்தான் இப்ப வந்து நிறைய இந்த இதுல ஐபிசி ஆக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்குது. சோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பனிஷ்மெண்ட் இருக்கு. இப்ப அடுத்தது இந்த செக்ஷன் 354 ஐபிசி இதுல வந்து இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட். கண்டபடி பேசுறது, அவளை டிஸ்கிரைப் பண்ணி பேசுறது, போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ்ஸை பத்தி சொல்றது, இது எல்லாமே தப்புதான். இன்னொன்னு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்ட் என்னன்னா போக்சோ ஆக்ட். போக்சோ ஆக்ட்ல வந்து மெயினா என்னன்னா இட் வில் ஹெல்ப் டு ப்ரொடெக்ட் த மைனர்ஸ் ஃப்ரம் செக்ஷுவல் அபியூஸ். 18 வயதுக்கு கீழே இருக்கிற ஆணோ பெண்ணோ செக்ஷுவலா அபியூஸ் பண்ணாங்கன்னா டெஃபினட்டா அந்த பர்பட்ரேட்டர், அந்த கொடுமையை செய்யறவங்களுக்கு நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸா இந்த போக்சோ ஆக்ட்ல உடனே அவங்கள வந்து ஜெயில போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. சோ சப்போஸ் நீ வந்து ஒரு செக்ஷுவல் அசால்ட் வந்து ஒரு சர்வைவரா இருக்க, உனக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு கொடுமை பாதிக்கப்பட்டிருந்தா ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்க வந்து டோன்ட் ஃபீல் அஷேம்டு. இது வெளியில தெரிஞ்சா வீட்டுல இருக்கவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இதை மூடி மறைச்சிருவாங்க. வீட்டுல இருக்கவங்க இது தெரிஞ்சா என் குடும்பத்துக்கு அவமானம் வரும், என் பெண்ணுக்கு தான் அவமானம், பின்னாடி யார கல்யாணம் பண்ணிப்பா, இந்த மாதிரியான பல எண்ணங்கள் வருது. ஆனா என்ன நிஜம் என்ன அப்படின்னா அந்த இதை மறைக்கதான் இன்னும் அந்த பெர்பட்ரேட்டர்ஸ் வந்து உங்க மேல வந்து திருப்பி அந்த அஃபென்ஸை கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. சரி, நீங்க வந்து போல்டா இருக்கணும். யூ ஷுட் நோ தட் இது இந்த காரியம் வந்து உங்களால நடந்ததுல இட் இஸ் நாட் அ ஷேம் ஃபார் யூ, பட் இட் இஸ் ஒன்லி அ ஷேம் ஃபார் த பர்சன் ஹூ ஹஸ் காட் இட். சப்போஸ் ஒரு செக்ஷுவல் வயலன்ஸ் நடந்ததுன்னா அதை வந்து இம்மீடியட்டா யூ மஸ்ட் இன்ஃபார்ம், கோ டு த கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலோ பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலோ போய் முதல்ல நீங்க வந்து யூ ஹாவ் டு டேக் அ ஃபர்ஸ்ட் எய்டு. அந்த சமயத்துல நீங்க பாத் எடுக்காதீங்க, பிரைவேட் பார்ட்ஸை வாஷ் பண்ணக்கூடாது, டோன்ட் சேஞ்ச் த க்ளோத்ஸ். ஏன்னா அதுல எல்லாம் எவிடன்சஸ், யாரு வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த அசால்ட் பண்றவங்களோ அந்த அவங்களுடைய ஒரு ரெமினன்ஸ். சப்போஸ் அந்த பொண்ணு வந்து அந்த வயலண்ட் ஆக்ட் அப்ப சண்டை போட்டானா கையில எல்லாம் கூட அந்த எதிரியோட ஸ்கின்னு மார்க்கு, தலை முடி, இது எல்லாமே வரலாம். சோ இல்லைன்னா வந்து ரியலா செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் நடந்ததுன்னா அந்த சிமனோட இது கூட அதுல இருக்கலாம். சோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து தயவு செய்து நீங்க போலீஸ் கிட்ட சொல்ல பயந்தாலும் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்லி கைனகாலஜிஸ்ட் ஹூ கேன் லிசன் டு யூ, இது வந்து நீங்க சொல்லணும். என்ன நடந்தது அந்த பதட்டத்துல முதல்ல இனிஷியலா எதுவும் தெரியாம இருக்கலாம், பட் திங்க் ஓவர் என்ன நடந்ததுங்கிறத வந்து மார்க் பண்ணிக்கங்க. யூ டோன்ட் பி அஃப்ரைட் டு ஸ்பீக் அப். முதல்ல அதுதான், நீங்க வந்து தப்பு பண்ணல. யூ மத்தவங்க இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்ததுன்னா முதல்ல அடுத்தவங்களும் சுத்தி இருக்கிற பைஸ்டாண்டர்ஸும் அவர் சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் we must understand, we must believe in what the girl says. அவ என்ன நடக்குதுன்னு சொல்றாலும் ஃபர்ஸ்ட் திங்க அதை பிலீவ் பண்ணுங்க. வீட்டுல இருக்கவங்களை குறை சொல்லாதீங்க. அந்த பொண்ணு கண்ட நேரத்துல அவ வெளியில போனா அதனாலதான் இந்த மாதிரி ஒரு அஃபென்ஸ் நடந்ததுங்கிறத வந்து இருக்கக்கூடாது. சோ சைக்கலாஜிக்கல் வயலன்ஸை பத்தி சொன்னோம். இதுல வந்து பினான்சியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் இல்லாம இருக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப வந்து ஒரு அம்மா நல்ல வேலை செய்யறா, அவ சம்பளம் வாங்குறா, இப்பதான் எல்லாருடைய சம்பளமும் அவங்கவுங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு போகுது. முன்னாடா கையில பணமா கொடுப்பாங்க. அப்ப வீட்டுக்கு போன உடனே பாதி இடத்துல வந்து ஹஸ்பண்ட் தான் அந்த பணத்தை வாங்கிக்கும். இன்னைக்கும் நீங்க மீகரா வீட்டு வேலை செய்யற பெண்களை பாருங்க, அவ பாவம் கஷ்டப்பட்டு 4 வீடு 10 தைச்சு எல்லா வேலையும் பண்ணுவா. ஆனா வீட்டுக்கு போனோன்னா புருஷன்காரன் அந்த பணத்தை வாங்கிட்டு தண்ணி அடிக்கிறதுக்கு போயிடுறாங்க. அடுத்தது ஒரு இமோஷனல் அபியூஸ். இமோஷனல் அபியூஸ் வந்துட்டு இது அது மாதிரிதான். இதுல ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி போட்டிருக்காங்க. ஸ்ரேயாங்கிறவ மேரிட் டு அசோக், whose colleagues mock him for earning less. ஏன்னா அசோக் வந்து ஸ்ரேயாவை பத்தி ஸ்ரேயாவோட நிறைய கம்மியா சம்பளம் வாங்குறான்.
அதனால அவன் வந்து மனசளவுல வந்து அவன் பாதிச்சு என்ன பண்றான், அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்லால குடிக்க ஆரம்பிச்சிடுறான். ஒரு ரேஜ் பிஹேவியர். ஒய்ஃப் எல்லாரும் மத்தவங்க எல்லாம் உன்னைதான் அப்ரிஷியேட் பண்றாங்க, என்னை ஒன்னும் பண்றது இல்ல, என்னை வந்து கீழ்த்தரமா பாக்குறாங்கன்னு சொல்லி அவன் வந்து ஒய்ஃபோட சண்டை போடுறது, அடிக்கிறது, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பிளாக்மெயில் பண்றது. அண்ட் he will threaten that I am going to divorce her. So in the constant fault finding behavior of Ashok had toll a mental health in Shreya. இப்ப ஸ்ரேயா என்ன பண்ணலாம்? அப்ப ஸ்ரேயா என்ன பண்ணணும்? இந்த சைன்ஸ் ஆஃப் எமோஷனல் அபியூஸ் இருந்தா most often they need some psychological counseling. Both the couple should get psychologically counseled. So இது ஒண்ணு மட்டும்தான் அவங்கள வந்து அவங்க ஃபேமிலியை வந்து ஒரு இதோட குழந்தைங்க இருந்ததுன்னா அந்த செப்பரேஷன் இல்லாம it will try to help them to have a uplift for the family. அடுத்தது bullying. So constant harassment. இதாவது இப்ப ஸ்கூல்ல சிம்பிளா ஸ்கூல்லயோ காலேஜ்லயோ எடுத்துக்கங்க, ஒரு பொண்ணு போனா அவளை சும்மா கமெண்ட் அடிக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து புலியிங் தான். கண்டினியூஸா ஒருத்தரை வந்து திருப்பி புலி பண்ணிட்டே இருந்தா அந்த கேர்ள் வந்து அப்செட் ஆயிடுவா. சில சமயம் இந்த பொண்ணு போனா ஆரோ அடிக்கிறது, சில சமயம் எக்ஸ் எல்லாம் அடிக்கிறது, தண்ணி ஊத்துறது, இந்த மாதிரி பலவிதமான ஹராஸ்மெண்ட் எல்லாம் வந்து இது பண்ணலாம். சரி, சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா குண்டா இருக்க பெண்ணோ கருப்பா இருக்க பெண்ணையோ, நீ என்ன இப்படி அசிங்கமா இருக்கா, அவ குண்டா இருக்கா, அவ போடுற ட்ரெஸ் இருக்கு, அப்படி இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்றதெல்லாம் புல்லிங். அடுத்தது சைபர் புல்லிங். இந்த சைபர் புல்லிங் தான் இப்ப ரொம்ப டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆக கான்ஸ்டன்டா எந்த ஒரு பையனோ பொண்ணோ ஒரு மொபைல், அதுவும் இந்த 3G 4G இல்லாம இருக்கிறதே இல்ல. கான்ஸ்டன்டா தே ஆர் யூசிங் சென்டிங் மெசேஜஸ், டெக்ஸ்டிங். இது எல்லாமே ஒரு நல்ல விதத்துக்கு இருந்தா ரைட்டு, பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு அடிக்கிறது, இல்ல ஒரு குரூப் மெசேஜ் போடுறது, த்ரெட்டன் பண்ணி அடிக்கிறது, இப்ப டெக்ஸ்ட் பண்றது. சோ இதுல முக்கியமா நீங்க புரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா, நெவர் இந்த மாதிரி ஒரு இப்ப நீங்க நிறைய அதுல வர இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃப்ரெண்டு, அதுல ஃப்ரெண்டு, இதுல ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லி தெரியும், சம்பந்தமே இல்லாதவன் ஏதோ ஒரு ஊர்ல இருப்பான், அவனோட வந்து he will have a contact. இந்த டெக்ஸ்ட் பண்ணியே இது ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ்லயே இது பண்றது, வீடியோ ஷேர் பண்றது, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணும்போது தெரியாம பெண்களும் மாற்றாங்க. அதே மாதிரி I won't say that women alone are caught, but even the men are also caught and they lose their money. எத்தனையோ விதமான ஒரு இதெல்லாம் நடக்குது. பெண்களும் பாதிக்கப்படுறாங்க, ஆண்களும் பாதிக்கப்படுறாங்க. அது மாதிரி அப்நார்மலா ஒரு ஷேரிங் செக்ஷுவலி எக்ஸ்பிளிசிட் மெசேஜஸ், இதுவும் நடக்க கூடாது. ஏன்னா உங்களுடைய மெசேஜஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் கோயிங் டு பி பர்மனன்ட். அதனால வந்து தயவு செய்து பெண்கள் வந்து யூ ஷுட் நோ யுவர் லிமிட் ஆஃப் யூசிங் வாட்ஸ்அப், இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் எல்லாத்துலயுமே நீங்க வந்து உங்களுடைய பப்ளிக் இதை வந்து நீங்க ஓரளவுக்கு எது நீங்க ஷேர் பண்ணலாம், எது ஷேர் பண்ணக்கூடாதுங்கிறத வந்து தெரியணும். சோ இப்ப சப்போஸ் வாட் கேன் யூ டூ இஃப் யூ ஆர் பீயிங் சைபர் புல்லிங்? இது வந்து இப்ப பெஸ்ட் திங் இஸ் சர்வீஸ் அண்ட் கன்ஃபியூஸ். நீங்க கேட்டுக்கங்க, அப்புறம் பிளாக் அண்ட் ரிப்போர்ட். அந்த அப்நாக்ஷியஸ் மெசேஜஸ் வருதுன்னா அதை பிளாக் பண்ணிட்டு இமீடியட்டா சைபர் கிரைம்ல சைபர் செல்னு ஒன்று இருக்கு, அதுல நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். யூ கேன் லாட்ஜ் இன் எஃப்ஐஆர். திருப்பி ஒரே நம்பர்ல இருந்து ஒரு அப்நார்மல் டைம்ல கால்ஸ் வர்றது, பேசுறது, இது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணணும். ஸ்டாக்கிங், இதுதான் வந்து சொன்னேன். ஒரு ஒரு பொண்ணு போயிட்டு இருக்கிறா, அவளை ஃபாலோ பண்றது, அவளுக்கு தெரியாம பிக்சர் எடுக்கிறது. ஏன்னா இப்ப அது ரொம்ப காமனா போயிடுச்சு. எல்லார்கிட்டையும் ஒரு அட்வான்ஸ்டு இந்த மொபைல் போன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது தே ஆர் இன் த ஹேபிட் ஆஃப் டேக்கிங் பிக்சர்ஸ் எவ்ரிவேர். சோ இதையே வந்து மார்பிங் பண்ணி எல்லாம் அந்த பெண்களை வந்து பாதிக்கிற அளவுக்கு இருக்கு. சோ இது ஒரு அன்கம்ஃபர்டபிள் ஃபீல் இருந்தா கண்டிப்பா இது வந்து பனிஷபிள் அஃபென்ஸ். ஒரு பெண்ணோட உணர்வுகளுக்கு மனசு இது கொடுக்காம, இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம இருக்கிறது நல்லது இல்லை. வாயரிசம்னா என்னன்னா, ஒரு பெண்ணோட கன்சென்ட் இல்லாம தொடர்ந்து அந்த பொண்ணை பார்க்கறது, ஓகே, ஆர் டேக்கிங் பிக்சர்ஸ் ஆஃப் ஹர், இது எல்லாமே தே ஆர் பனிஷபிள். புடிச்சு மாட்டாங்கன்னா 1 இயர்ல இருந்து 7 இயர்ஸ் வரைக்கும்
பனிஷ்மெண்ட் இருக்கு. ஈவ் டீசிங், ஈவ் டீசிங்கும் கெடுதல் தான். அடுத்தது கிரிமினல் இன்டிமிடேஷன். இதுல someone is threatening to cause death. நான் உன்னை கொலை பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு ஒருத்தன் சொல்றானா, இல்ல கணவனே தொடர்ந்து வீட்டுல சொல்லிட்டு இருந்தாங்களோ, இல்ல வீட்டுல இருக்க ரிலேட்டிவ்ஸே சொல்லிட்டு இருந்தாங்களோ, இதெல்லாம் ஒரு கிரீவியஸ் அஃபென்ஸ். செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்டை பத்தி ஏற்கனவே நம்ம நிறைய சொல்லிட்டோம். இதுல என்னன்னா, ஒரு சின்ன கதை போட்டிருக்காங்க. ஒரு கிராமத்துல இருக்கிற விவசாயி அவனுக்கு பணம் வாங்குறான், ஒரு வசதியானவன்ட்ட கடன் வாங்குறான். ஆனா அவனால திருப்பி கொடுக்க முடியல. அதனால அந்த முதலாளி சொல்றாரு, நீ உன் பொண்ணை என்கிட்ட வேலை செய்ய விடுன்னு. பட் அந்த பொண்ணை வேலை செய்ய விடும்போது அதை அட்வான்டேஜா எடுத்துட்டு செக்ஷுவலா ஹராஸ் பண்றான் அந்த முதலாளி. சோ இது எல்லாமே ஹராஸ்மெண்ட். சோ இந்த மாதிரி காம்பினேஷன், பிசிக்கல், மென்டல், செக்ஷுவல், எப்படி வேணா ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் வயலன்ஸ் வீட்டுல வரலாம். சோ அது மாதிரி என்னன்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, எதையுமே ஒரு ஃபோர்ஸ் பண்ணி த்ரெட் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் எமோஷனல் அபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. சம்டைம்ஸ் ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா அந்த பொண்ணையோ யாரையோ வீட்டுல போட்டு தனியா அடைச்சு வைக்கிறது, அப்புறம் சும்மா திருப்பி திருப்பி ஒருத்தரையே குறை சொல்லிட்டே இருக்கிறது, அப்புறம் இந்த மாதிரி எக்கனாமிக்கல் அபியூஸ், இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள். சோ ஒன்னு ஆரம்பிச்சுன்னா தட் கெட்ஸ் சைக்கிளிக்கலா அது சுத்திக்கிட்டே இருக்கு. ஒரு இதுல இருந்து அடுத்த இதுக்கு அபியூஸ் வந்துட்டே இருக்குது. So Domestic Violence Act படி 2005ல it covers physical, sexual, verbal, economic abuse and grants immediate protection to all them, and it punishes the abuser with the imprisonment up to 30 years. So ending violence against women one step at a time. இத நம்ம நினைச்சா கண்டிப்பா பண்ண முடியும். அதுவும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நினைச்சா எதுவும் பண்ண முடியாதுங்கிறதே கிடையாது. So you must all join together, both men and girls, and then try to reduce the violence against women. Thanks for the opportunity. So தயவு செய்து எல்லாரும் நீங்க போஸ்ட் டெஸ்ட் எழுதுங்க. எழுதி ஆன்சர்ஸ் அனுப்பிச்சினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் கிடைக்கும். Deepa, are you there? Deepa? Yes, ma'am. I'm here. One second. You can. Dr. Lakshmi, welcome. Welcome to South. Madam, just 1 minute, madam. I'll just join. So in the program, and the Lakshmi, good afternoon. Yeah. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Dr. Lakshmi, ma'am. Good afternoon, Dr. Ramani, Dr. Deepa. Deepa, they want to finish at 2 o'clock. So konja all of them joined quite late. So நீங்க அடுத்த ரெண்டு டாபிக், 2 topics will be dealt by Deepa and the last 2 will be by Dr. Lakshmi. Okay, so we are still on the third topic. You mean to say you covered first 2, Ramani? Yeah, yes, third and fourth will be by Deepa. 5 and 6 will be you. There, last 2 topics I am taking. Yeah. So we will start by 5-10 minutes each. No problem. Okay. You start and then I will manage. No problem. Okay. Yeah. Sure, ma'am. Sure. Yeah. So, friends, good afternoon. I'm Dr. Deepa Mukundan, one of the gynecologists in Trichy. Can you all hear me? Yes, madam. Hello. Hello. Can you see my screen? Yes, madam, but not full screen. Can you see my screen? Yes, but not full screen, madam. Still in PPTs only. I don't hear you. Madam, this is Shriman. Still in PPTs only, madam, not full screen. Or else if you ask me to share the screen, I'll share the screen. 1 minute, 1 minute. I will just stop share and try again. It will be easy for me. Now can you see? No, madam. Still same PPTs only, ma'am, not full screen. Now? Click on the slideshow, madam. I'm in slideshow only. View, madam, on the view. Click on the view button.
on view button, where is it? Last one, madam. Home, insert, design, track. Where is it? Which button? Top, in the top there are tabs, right, madam? File, home, insert, design. Okay. The last one. View. Okay, yeah, view. Uh, There, which one I should select? In the view button, which one I should select? just a minute, ma'am, because I'll share the screen, madam, because I can't understand. Is it okay? I'm already checking the view button. Okay, there is a slideshow there. From beginning, ma'am. In this, from beginning. From the beginning. From beginning. Okay. In slideshow, from beginning. Slideshow. Go complete left, madam. Top complete left. Go after Oh, that. from beginning. Oh, okay. Now? Yes, ma'am. Click on that. Now you're seeing? Just a minute, ma'am. It's getting. Yes. You're seeing my slides now? No, I'm still in PPT only. So, I don't know what is the problem. Okay, I'll just try to. Otherwise, you want to share? Yes, ma'am. Okay. One second. Is my screen visible, ma'am? Visible, ma'am. 1 minute. I'm just checking. I've shared my screen, madam. Okay. I'm just. We got minimized. Got minimized. 1 minute. Okay. Okay. So can we start? You're sharing the screen, right? Yes, madam. I'll change the slides. Okay. So friends, good afternoon to everybody. I'm Dr. Deepa Mukundan, consultant at ABC Hospital. So Dr. Ramani Devi madam வந்து இவ்வளவு நேரம் அழகா வந்து என்ன மாதிரி வயலன்ஸ், டைப்ஸ் ஆஃப் வயலன்ஸ், என்ன மாதிரி பெண்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுது அப்படிங்கறத பத்தி அழகா உங்களுக்கு இவ்வளவு நேரம் சொன்னாங்க. இப்போ என்ன மாதிரி நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும், இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும்பொழுது யாருக்கு வேணா எந்த நேரம் வேணா நடக்கலாம், எந்த வயசுலயும் நடக்கலாம். 70 வயசு லேடிஸ்க்குலாம் கூட அசால்ட், செக்ஷுவல் அசால்ட்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸோ வந்து எந்த ஏஜ்லயும் இது நடக்கலாம். அதனால நம்ம எல்லாருமே ஒரு சம்பாவிதம் நடந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன மாதிரி நம்ம தயார் பண்ணிக்கணும் நம்மள அப்படிங்கறத பத்தி தான் இப்ப நான் பேச போறேன். Can you move the slides? Sriman, can you move the slide? ஸோ இப்போ வந்து நான் பேச போற 2 விஷயங்கள் வந்து ரோல் ஆஃப் பைஸ்டாண்டர்ஸ். அதாவது நீங்க ஒரு சம்பாவிதம் நடக்குது, அதை வந்து நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும், அதே மாதிரி ஜெண்டர் டிவைடை எப்படி வந்து நம்ம பிரிட்ஜ் பண்ண, அந்த அதாவது ஆண் பெண் இரு பாலருக்கு தனிமைப்படுத்துறோம் இல்லையா, அதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஆணுக்கு பெண் சமம் அப்படிங்கறது எப்படி நம்ம கொண்டு வர போறோம். இது 2 விஷயத்தை பத்தி நான் பேச போறேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நீங்க எல்லாருமே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரீ டெஸ்ட் இந்த என்டையர் செஷன் முடிஞ்சதும் ஒரு போஸ்ட் டெஸ்ட்னு ஒரு ஃபீட்பேக் வரும். அதையும் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணா உங்களுக்கு யூனிசெஃப்ல இருந்து ட்ரைனிங் சர்டிபிகேட் கிடைக்கும். ஸோ அதை மறந்துடாதீங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இப்ப வந்து என்னெல்லாம் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இந்த ஆண் பெண் இருப்பாளருக்கு இடையே இந்த கேப்பை இன்க்ரீஸ் பண்றது வயலன்ஸ் அதிகப்படுத்தக்கூடிய என்னெல்லாம் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு ஆண் வந்து தனியா இருக்கும் பொழுது எந்த ஒரு விஷயமும் செய்யறதுக்கு தயங்குவாங்க, தைரியம் இருக்காது. ஆனா ஒரு குரூப்பா இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து எங்கிருந்து ஒரு தைரியம் வந்துரும். அதனால பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து எந்த ஒரு விமனுக்கு அகேன்ஸ்டா வர வயலன்ஸ் எல்லாமே முக்காவாசி பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து செய்யறது, இல்ல வந்து ஆல்கஹால், அதாவது
தண்ணியை போட்ட உடனே அவங்களுக்கு வந்து சோசியல் இன்ஹிபிஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது ட்ரிங்க் பண்ணாக்கா மைண்ட்ல வந்து எது தப்பு எது ரைட்டுன்னு ஆலோசனைக்கக்கூடிய அந்த பிரிச்சு பேசக்கூடிய அந்த தன்மை அவங்களுக்கு போயிடும். ஸோ வந்து ஈஸியா தப்பு செய்ய முன் வந்துருவாங்க, தைரியம் வரும் அவங்களுக்கு. அதனால வந்து தண்ணி போடுறது அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். ஸோ அதே மாதிரி ட்ரிங்க்ஸ் பண்ற ஆண்கள் மத்தியில நம்ம எப்போதுமே நம்ம விலகி போயிடுறது நல்லது. அதுலயும் வந்து ஒரு குரூப்பா ட்ரிங்க்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப அன்சேஃபான ஒரு என்வாயன்மெண்ட், அதுல இருந்து விலகி போறது நல்லது. அதே போல ட்ரபிள்டு சைல்ட்ஹுட், இப்ப அமெரிக்கால எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்ன் டு சிங்கிள் பேரண்ட், இல்லாட்டி வந்து டிவோர்ஸ் ஆன பேரண்ட்ஸ், இல்ல அப்பா அம்மா 2 பேரும் சண்டை போட்டுட்டே இருக்கிறாங்க, சைல்ட்ஹுட் அபியூஸ், இது மாதிரி எல்லாம் கோத்ரூ பண்ணவங்களுக்கு வந்து ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு விரக்தியில அவங்க வந்து வேற மாதிரி இந்த மாதிரி வயலன்ஸை கிரியேட் பண்ணக்கூடிய அவங்களுக்கு மனநிலை உருவாகுது. அதே மாதிரி ட்ரக்ஸ், இப்ப ஆல்கஹால் அப்படின்னு சொன்னா அதே மாதிரி ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்றோம். இப்ப ட்ரக்ஸுமே ரொம்ப காமனா இருக்கு. போதைப் பொருட்கள் யூஸ் பண்றவங்க எந்த இதுக்கும் தயங்க மாட்டாங்க. அதாவது அவங்களுக்கு எப்படியாவது பணம் வேணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம், அந்த ட்ரக்ஸ் வாங்குறதுக்கான பணம் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறப்ப அவங்க ஏதாவது ஒரு விதத்துல வயலன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி பிளாக்மெயில், கேர்ள்ஸை பிளாக்மெயில் பண்றது, ஏதாவது ஒரு வழியில பணம் தேர்த்துறதுக்கோ இல்ல வந்து வயலன்ஸை வந்து அவங்க செய்யறதுக்கான ஊக்குவிப்பு அவங்களுக்கு கிடைக்குது அதனால. அதே மாதிரி ஒரு சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ், இப்ப எல்லார் வீட்லயும் அம்மா அப்பா வந்து நீ ஆம்பளை, நீ இந்த மாதிரி அழக்கூடாது, நீ வந்து ஆம்பளை, நீ இந்த மாதிரி அப்செட் ஆகக்கூடாது அப்படிலாம் சொல்லி வளர்க்குறாங்க. ஸோ வந்து வீட்டுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ஆம்பளைங்களுக்கு வந்து தன்னை பத்தின சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அதிகரிக்குது. சோ நாளைய தலைமுறை ஆகிய நீங்க உங்களுக்கு ஆண் குழந்தைகள் பிறக்கும் பொழுது கண்டிப்பா வந்து பிரிச்சு பேசாதீங்க. நீ ஆம்பளை, நீ பொண்ணு, நீ வந்து ஆம்பளையா இருக்கறனால நீ நிறைய படிக்கணும், பொண்ணா இருக்கறனால நீ படிக்க தேவையில்லை, நீ வந்து ஆம்பளையா இருக்கறனால நீ கார் ஓட்டணும், நீ என்ன தப்பு வேணாலும் செய்யலாம், ஆனா பெண்ணா நம்ம தான் அடங்கி போகணும். இப்படி எல்லாம் நம்ம பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வேற மாதிரி உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் இப்பயும் சொல்லி தராங்க. சோ இப்ப நம்ம அந்த நிலையை மாத்துறதுக்காக வேண்டிதான் நம்ம இந்த கிளாஸ் இது எல்லாமே நம்ம எடுக்கிறோம். அதே போல ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஜெண்டர் ஆங்கர் இஷ்யூஸ், அதாவது இப்போ ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை, ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடந்து ஒரு ஃபெயிலியர் வாழ்க்கையில வரும்பொழுது அந்த ஆண்மகனுக்கு எப்படியாவது ஒரு விதத்துல வீரத்தை காட்டணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சு அவங்க வந்து இந்த மாதிரி வயலன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் விமென்ல ஈடுபடுறாங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் that contribute to violence. Next slide. சோ இது வந்து முளையிலேயே கிள்ளி எறிய வேண்டிய ஒரு விஷயம். இது வந்து நம்ம வீட்ல இருந்தே நம்ம சரி பண்ணக்கூடிய, வீட்டுலதான் ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்ச் நடக்கணும். இது வந்து ஒரு மைண்ட் செட், மனப்பான்மை அப்படிங்கிறது தானே தவிர இது வந்து சின்ன குழந்தை பருவத்துல இருந்து ஒரு குழந்தை பிறக்கும் பொழுது எப்பயுமே வந்து ஆண் பெண் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு பிறக்கிறது கிடையாது. அவங்க அம்மா அப்பா சொல்லித்தரது வச்சுதான் அந்த குழந்தை வந்து வளருது. சோ இது வந்து வளர்ப்பு பிரச்சனை. 2வது சேர்க்கை. ஒண்ணு வந்து வளர்ப்பு, வீட்டுல அம்மா அப்பா என்ன சொல்லி தராங்களோ அதுபடி அவங்க மைண்ட் செட் டெவலப் ஆகுது. அதே போல ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருக்கும் பொழுது சேர்க்கை, தப்பான ஒரு என்வாயன்மெண்ட் வேற பீப்புளோட இருக்கும் பொழுது. गुड आफ्टरनून. नहीं कोई बात नहीं. मुझे लक्ष्मी मैम, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ मैम. ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு மைண்ட் செட். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மனசுல இருந்து இது கிள்ளி எறியணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம செயல்ல அதை மாற்ற வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கு. இட் இஸ் பீங் நர்ச்சர்ட் சின்ஸ் சைல்ட்ஹுட். நம்ம வீட்டுல பிளஸ் நம்ம பெரியவங்க அவங்களுடைய மைண்ட் செட்டையும் நம்ம மாத்தணும். அதே போல நம்ம சேர்க்கை. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். கரெக்டான ஒரு குரூப்போட நம்ம சேரணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டானபடி நம்ம தேர்ந்தெடுத்துக்கணும். ஸோ ஒரு சம்பாவிதம் நடக்குது. வாட் டு டூ இஃப் யூ நோ சம்மன் பீயிங் அபியூஸ்ட், அதாவது வேற ஒருத்தருக்கு இது ஒரு சம்பாவிதம் நடக்குது. அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்ம சும்மா பார்த்துட்டு வேடிக்கை சும்மா இருக்கிறதா, இல்ல நம்ம ஏதாவது ப்ரோஆக்டிவா ஏதாவது ஆக்ஷன் எடுக்கிறதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டோன்ட் பி அஃப்ரைட். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், டோன்ட் பி அஃப்ரைட் டு ஸ்பீக் அப். எதுவா இருந்தாலும் உங்க வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். உங்க குரல் எல்லாருக்கும் கேட்கணும். உங்க குரல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டோன்ட் பி அஃப்ரைட். லிசன் டு தி விக்டிம் ஸ்டோரி. அதாவது ஒரு பெண் வந்து தனக்கு நடந்த ஒரு சம்பவத்தை பத்தி சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதை காது கொடுத்து கண்டிப்பா கேட்கணும். இது ஏதோ சொல்றாங்க
இவங்களுக்கு வேற வேலை இல்லை, இவங்க திரும்ப திரும்ப இதையே சொல்லிட்டு இருக்காங்க, இது மாதிரி எல்லாம் அவங்கள புறக்கணிக்க கூடாது. ரீஅஷ்யூர் தெம், கிவ் தெம் மாரல் சப்போர்ட். அதாவது அவங்களுக்கு தேவையானது இப்ப என்ன, ஒரு யாராவது வந்து நம்ம சொல்ற விஷயத்த கேட்க மாட்டாங்களா, அவங்க நிறைய மனத்தளவுல பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. சோ நம்ம ஒரு ஹீலிங் இயர், அதாவது நம்ம வந்து அதை கேட்டாலே அவங்களுக்கு பாதி வந்து நோய் போன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். சோ அதை காது கொடுத்து கேட்கணும். ரெண்டாவது அது அவங்களுக்கு வந்து நமக்கு தேவையான மாரல் சப்போர்ட், ரீஅஷூரன்ஸ். உனக்கு ஒண்ணும் நடக்காது, பயப்படாதீங்க, நாங்க எல்லாரும் இருப்போம் கூட, we will do the best for you அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை என்கரேஜிங்கா சில வேர்ட்ஸ் சொல்லி அவங்களுக்கு நம்ம ரீஅஷூரன்ஸ் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அவங்க சொல்றத வந்து எப்பயுமே பொய்ன்னு எடுக்கக்கூடாது. ஒரு விக்டிம் வந்து அவங்க ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுல கண்டிப்பா ஒரு உண்மை இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ பிலீவ் தேர் ஸ்டோரி, டூ நாட் பிளேம் த விக்டிம். அதாவது ஒரு விக்டிமை வந்து நீ வந்து ராத்திரி 10 மணிக்கு நீ போன, அதனாலதான் உனக்கு இது நடந்துச்சு, எப்பயுமே அவங்கள வந்து குறை சொல்லக்கூடாது எந்த ஒரு நிலையிலையும். இப்ப நீ வந்து அரைகுறையா நீங்க வந்து சரியானபடி நீங்க ட்ரெஸ் போடல, அதனாலதான் வந்து ரிவீலிங்கா ட்ரெஸ் போட்டிருக்கீங்க, அதனாலதான் வந்து அந்த பையன் உங்க மேல வந்து செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் பண்ணினாப்ல, இந்த மாதிரி எல்லாம் எப்பயுமே நம்ம சொல்லக்கூடாது. அமிதாப் பச்சன் வந்து அவங்களோட கிராண்ட் சைல்டுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்காரு. அதை நீங்க எல்லாம் எவ்வளவு பேர் நீங்க படிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியாது. டூ நாட் ஜட்ஜ் த கேர்ள்ஸ் ஆர் உமன்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் பை த சைஸ் ஆஃப் ஹர் ட்ரெஸ். ஸோ அதாவது என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் பண்றாங்க, இது மாதிரி நீங்க ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது, நீங்க மாடஸ்டா இல்ல, அதனாலதான் உங்க மேல இந்த கிரைம் நடந்திருக்கு அப்படின்லாம் பிளேம் பண்ணக்கூடாது கண்டிப்பா. ஏன்னா அது எந்த ஒரு நிலையிலயும் ஒரு பெண்ணுக்கு தன்னோட ட்ரெஸ்ஸா இருக்கட்டும், தான் செய்யற ஆக்டிவிட்டிஸா இருக்கட்டும், she has a choice to choose her dress, to choose her friends, to choose her way of living, to do what she wants. எந்த ஒரு நிலையிலயும் அவங்க மேல வயலன்ஸ் நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்றோம் இந்த விஷயத்துல. ஸோ நெவர் பிளேம் த விக்டிம். விக்டிம் ஷேமிங் டெஃபினட்டா பண்ணக்கூடாது. கீப் an eye on the situation to make sure it is not getting too dangerous. அதாவது இப்போ டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் வந்து மறுபடியும் அடிப்பாரு, எதையாவது சாமான போட்டு அடிக்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒரு விஷயத்துக்கு போகாதபடி அவங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் தேவையோ அதை நம்ம பாத்துக்கணும். அதே போல அவங்களோட இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்குது, நம்ம வீட்டுல நடக்குதோ இல்ல வெளியில நடக்குதோ, இது மாதிரி திரும்ப திரும்ப நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா அவங்க என்ன பிளான் பண்றாங்க, இதை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்ண விரும்புறாங்களா, இதை பத்தி ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புறாங்களா, இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் தேடுறதுக்கு விரும்புறாங்களா, என்ன மாதிரி அவங்க பிளான் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறத பத்தி அவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணணும். அடுத்தது ரிப்போர்ட் டு ஹையர் அத்தாரிட்டி. யாராவது ஒரு நம்பகமான ஒரு அடல்ட் அவங்களுடைய கஷ்டங்களை கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணணும். ஏன்னு கேட்டா நமக்கு வந்து ஒரு சம்பாவிதம் நடக்கும்போது நம்மளுடைய மைண்ட் வந்து வேலை செய்யாது, ஸ்தம்பிச்சு போயிடும். ஸோ அடுத்தாப்புல என்ன செய்யணுங்கிறது நமக்கே தெரியாது. சில விஷயங்கள் நமக்கு தெரியவும் இது இப்படி எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறதும் நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஸோ ஆல்வேஸ் ரிப்போர்ட் டு அ ஹையர் அத்தாரிட்டி. அது வந்து ஒரு நம்பகமான ஒரு டீச்சரா இருக்கலாம், ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தா உங்க டீச்சர் யாரை நீங்க நம்புறீங்களோ அவங்கள்ட்ட சொல்லலாம். இல்ல அப்பா அம்மா பேரண்ட்ஸ் தான் வந்து நம்மளோட மெயினான சேவியர். அதனால பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லலாம். ஒரு பெரிய சம்பவமா இருந்தா கண்டிப்பா அதை வந்து போலீஸ்ல சொல்ல தயங்கக்கூடாது. சோ இது வந்து ரிப்போர்ட் டு ப்ராப்பர் அத்தாரிட்டி, ரெஸ்பெக்ட் தேர் டெசிஷன். அதாவது ஒரு விக்டிமா இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து சொல்லணும்னு நினைச்சா அவங்க கன்சென்ட்டோட தான் நீங்க சொல்லணும். அவங்கள மீறி நீங்க எதுவும் செஞ்சிடக்கூடாது. அவங்க சில பேர் வந்து சொல்லலாம்னு நினைப்பாங்க, சில பேர் வெளியில சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க. அவங்களுக்கு வெளியில சொன்னா ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை வரும். சில பேருக்கு வந்து வெளியில சொல்லணும்னு தெரியும், ஆனா வந்து அதுக்கான கரேஜ் இருக்காது. சோ அவங்களுடைய டிசிஷனை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்ண கத்துக்கணும். ஹேவ் ரிசோர்சஸ் டு கீப் கான்வர்சேஷன் கோயிங். அதாவது அவங்களோட ப்ராப்ளம்ஸை அடிக்கடி நீங்க போன்ல ஒரு சப்போர்ட், போன்லயோ இல்ல நேரா மீட் பண்ணியோ அவங்களுக்கு ஒரு கண்டினியூஸ் சப்போர்ட் நீங்க கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So next slide. Yeah. So what to do if you are being abused. அதாவது உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும்? இப்ப இது வரைக்கும் நான் சொன்னது உங்க எதிர உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ உங்க மத்தவங்களுக்கோ ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி பார்த்து, இப்ப உங்களுக்கே ஒரு சம்பவம் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஆல்வேஸ் ரெகக்னைஸ் த டாக்ஸிக் பிஹேவியர் ஆஃப் த சைக்கிள் ஆஃப் அபியூஸ். அதாவது சைக்கிள் ஆஃப் அபியூஸ் அப்படின்னா என்ன? ஒரு ஆண்மகன் வந்து ஒரு லேடியை வந்து இப்ப ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் அடிக்கிறாருன்னு வச்சுக்கீங்க. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அவங்க ரெசிஸ்ட் பண்ணல,
அவங்க பேசாம அடங்கி போறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சால் மறுபடியும் அதை செய்ய துணிஞ்சிருவாரு. இப்ப அதே போல ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு பாய் வந்து ஒரு பொண்ணை ஹாரஸ் பண்றாங்க, பின்னாடி ஃபாலோ பண்றாங்க, கனப்பனான் டெக்ஸ்ட் மெசேஜஸ் அனுப்புறாங்க. அந்த பொண்ணு அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்காவிட்டால் அது வந்து ஒரு சைக்கிள் ஆஃப் அபியூஸா அவங்க செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க, திரும்ப அதையே செய்வாங்க. So recognize the toxic behavior of the cycle of abuse. So protect yourself by leaving the vicinity of the abuser. இப்போ ஒருத்தர் வந்து நிஜமாவே ஒரு ஹார்ம் கிரியேட் பண்ற ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்காரு, ரொம்ப ஒரு கோவத்துல இப்போ ஒரு பொண்ணு கிட்ட ஒரு பையன் ப்ரொபோஸ் பண்ணிருக்கலாம், அந்த பொண்ணு வந்து வேண்டான்னு சொல்லியிருக்கலாம், அந்த பையன் பயங்கர கோபம் ஆயிடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப எதை வேணா செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு துணிச்சல் ஏற்பட ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அந்த மாதிரி வரும்பொழுது அந்த பொண்ணை அடிக்கலாம், அந்த பொண்ணை வந்து செக்ஷுவலா ஹாரஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு டாக்ஸிக் என்வாயன்மெண்ட் வரும்பொழுது அந்த இடத்த விட்டு ஏதாவது ஒரு ரீசன் சொல்லி கிளம்பிருங்க, அந்த இடத்துல இருக்காதீங்க. அவாய்ட் எஸ்கலேட்டிங் சிச்சுவேஷன்ஸ். திரும்ப ஆர்கியூ பண்ணி அவங்களோட அவங்க கூட திரும்ப ஆர்கியூ பண்ணி அவங்க சொல்றத வந்து பிலிட்டில் பண்ணி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்பொழுது அவங்களுக்கு இன்னும் வந்து அக்ரெஷன் அதிகமாகுது. ஸோ அவாய்ட் எஸ்கலேட்டிங் சிச்சுவேஷன்ஸ். இந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது சில சமயம் மௌனமா நம்ம வந்து அந்த இடத்த விட்டு நகர்ந்துடுறது பெட்டர். அதே போல ரிப்போர்ட் இன்சிடென்ட். ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதை வந்து மூடி மறைச்சிடாதீங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணலாம், உங்க பேரண்ட்ஸோட, உங்க டீச்சரோட, யாரை நம்பகமா நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அவங்களோட கண்டிப்பா ரிப்போர்ட் பண்ணணும் இந்த இன்சிடென்ட், இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு. ஏன்னா அந்த ஆண்மகன் நம்மளுக்கு மட்டும் இல்ல, வேற யாருக்காவது இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு மட்டும் நினைக்க வேண்டாம். ஸோ யாருக்கு வேணாலும் இது நடக்கலாம். அதே மாதிரி ஒருத்தருடைய இன்சிடென்ட்ல இருந்து இன்னொருத்தர் கத்துக்கலாம் நிறைய விஷயம். ஸோ வந்து என்ன செஞ்சிருக்கலாம் அவங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம வந்து கத்துக்கலாம். சோ வந்து ரிப்போர்ட் த இன்சிடென்ட், ஷேர் த இன்சிடென்ட், கீப் எவிடன்ஸ் ஆஃப் த அபியூஸ் பை ரெக்கார்டிங் அண்ட் போட்டோகிராஃபிங். அதாவது எப்பெல்லாம் முடியுதோ, இப்ப செல்போன் நம்ம கையிலேயே இருக்கு, செல்போன் ஒரு பெரிய உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு கருவி. டக்குன்னு ஒரு கார்ல ஏறுறீங்க, ஒரு கேப்ல ஏறுறீங்க, டாக்ஸில ஏறுறீங்க, ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி டக்குன்னு அந்த லைசன்ஸ், காருடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பிளேட்டை போட்டோ எடுத்து வச்சுக்கிறது, அதே போல அந்த டிரைவருடைய டீட்டெயில்ஸை வந்து போட்டோ எடுத்து வச்சுக்கிறது. ஸோ இதே போல வேற யாராவது ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட போன்ல தப்பா பேசுறாங்க அப்படின்னா அந்த காலை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறது. இதே போல வேற ஏதாவது நம்மளை செய்ய ட்ரை பண்றாங்கன்னா டக்குன்னு ஒரு ரெக்கார்டிங் போட்டோகிராஃபோ இல்ல அந்த நபரோட போட்டோ எடுத்து டக்குன்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அனுப்பி விட்டுறது. இந்த மாதிரி நம்ம எப்பயுமே ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் வச்சுக்கணும். இப்ப இந்த ஒருத்தர் நம்ம அசால்ட் பண்றாங்க, செக்ஷுவலாவோ வெர்பலாவோ பிசிக்கலாவோ அசால்ட் பண்றாங்கன்னா அதுக்கான ரெக்கார்டிங் அத்தாட்சி நம்ம வச்சுக்கிறது நல்லது. அதே மாதிரி பிளான் அ சேஃப்டி கிட். எப்பயுமே வந்து நடக்காது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இப்பெல்லாம் பெப்பர் ஸ்ப்ரே அது மாதிரி எல்லாம் கிடைக்குது வெளியில. சோ வந்து ஆல்வேஸ் ஹேவ் அ சேஃப்டி கிட். இப்ப எதுவுமே கிடைக்கல, ஒரு மிளகாப்பொடி வீட்டுல இருக்கக்கூடிய சிம்பிளான விஷயம், மிளகாப்பொடி ஒரு பேக்ல போட்டு நீங்க எடுத்து வச்சுக்கிறது நல்லது. ஏதோ ஒரு அவசர ஆபத்துக்கு டக்குன்னு அதை தூவிட்டு நம்ம அந்த இடத்துல இருந்து எஸ்கேப் ஆயிடலாம். சோ பெப்பர் ஸ்ப்ரே, வீட்டுல இருக்கக்கூடிய மிளகாப்பொடி, இப்ப மணல், எது வேணா உங்களுக்கு சேஃப்டி கிட்டா அமையலாம். சோ உங்களுக்கு எப்பயுமே ஒரு பிளான்டா ஒரு சேஃப்டி கிட் உங்க பேக்ல எப்போதும் வச்சுக்கிங்க வீட்டை விட்டு வெளியே கிளம்பும் பொழுது. சோ let someone you trust know the abuse. இது ஏற்கனவே நம்ம சொல்லிட்டோம். ஒரு பிசிக்கல் அபியூஸ் அந்த மாதிரி நடக்கும்போது உங்க டாக்டரையும் நீங்க இன்வால்வ் பண்றது நல்லது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஸ்ரீமான், can you move the slides? சோ இதுதான் நாங்க சொன்னோம், ஸ்பீக் அவுட். அதாவது டோன்ட் லெட் த அபியூசர் ராப் யூ ஆஃப் யுவர் வாய்ஸ். அதாவது என்ன நடந்தாலும் அந்த 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 ஒரு நபர் வந்து நம்மள வந்து அசால்ட் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிய வந்ததுன்னா நான் கத்திடுவேன், நான் வந்து சத்தம் போட்டு கூச்சல், நீ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட வந்து பேசுனீங்கன்னா நான் வந்து சத்தம் போட்டு எல்லாரையும் வரவழைச்சிருவேன் அப்படின்னு அந்த அசால்ட் பண்றவங்களை பயமுறுத்தணும். ரெண்டாவது, அப்படியே அதுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நீங்க உங்க வாய்ஸ் தான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட், உங்க குரல் தான் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடெக்டர். அதனால டக்குன்னு ஒரு சத்தம் போட்டு எல்லாரையும் அலர்ட் பண்ணிடணும். ஒரு நிமிஷம் வந்து அந்த ஒரு தப்பு செய்ய வரவர் வந்து ஒரு நிமிஷம் யோசிப்பாரு, இவங்க வந்து சத்தம் போட்டுட்டாங்க, யாராவது வந்துட்டா என்ன பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி. சோ எங்க இருந்தாலுமே you raise your voice first. Claiming your voice back is difficult. Once வந்து ஒரு தப்பு பாதி நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் உங்க குரல் எழும்பாது. ஆரம்பத்திலேயே உங்க குரலை எழுப்பி ஒரு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருங்க. Believe your words have power. அதாவது அந்த உங்க குரலுக்கு நிறைய மதிப்பு இருக்கு. ஸ்பீக்கிங் அப் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அதாவது
ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டு எண்ட் வயலன்ஸ். ஒருத்தர் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க, மறுபடியும் மெசேஜஸ் போடுறாங்க, அதை கூப்பிட்டு நேரடியாவே நீங்க சொல்லலாம், இது எதுக்கு இந்த மாதிரி செய்றீங்க, இது மாதிரி எங்களுக்கு பிடிக்கல, இது வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க தைரியமாக அவரை எதிர்கொள்ளணும். இப்ப ஹஸ்பண்டா இருந்தா எப்படி நீங்க என்ன அடிக்கலாம் அப்படின்னு டெஃபினட்டா நீங்க வந்து திருப்பி கேட்கணும். கேட்கலன்னா அவங்க மறுபடியும் அதை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. டேக் அ ஸ்டாண்ட் பிகாஸ் யுவர் அபியூசர் இஸ் அஃப்ரேட் ஆஃப் யுவர் வாய்ஸ். அதாவது உங்க குரலை எழுப்பினா அந்த ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா பயப்படுவாங்க, ஒரு நிமிஷம் யோசிப்பாங்க தப்பு செய்யறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So don't let down another generation of victims. அதாவது இப்போ எவ்வளவோ விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு. மீ டூ பத்தி ஒரு பெரிய மூவ்மெண்ட் நடந்துச்சு, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. அதாவது முன்ன காலத்துல வந்து இதை வெளியில சொல்றதுக்கு தயங்குவாங்க, இப்ப வந்து எல்லாருமே சோசியல் மீடியால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இனி வரப்போகக்கூடிய உங்களுடைய ஜெனரேஷன், அதாவது உங்களுடைய தலைமுறைக்கு யூ ஷுட் பி வழிகாட்டு, அதாவது நீங்க யூ ஷுட் டீச் சம் லெசன்ஸ் டு த ஃபோர்த் கமிங் ஜெனரேஷன். கிவ் த விக்டிம் அ பிளாட்ஃபார்ம் டு ஸ்பீக். ஏதாவது ஒரு அவங்க சொல்றத வந்து காது கொடுத்து கேட்கறதுக்கு தயங்காதீங்க. பிலீவ் த விக்டிம், டோன்ட் பிளேம் த விக்டிம். அவங்களை எப்பயுமே ஷேம் பண்ணாதீங்க, நீங்க செஞ்சது தப்பு அதனாலதான் இது நடந்தது அப்படின்னு மட்டும் சொல்லவே கூடாது. எந்த ஒரு விக்டிமா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தேவையான சப்போர்ட். இது எப்படியோ நடந்துருச்சு, இது நடக்கக்கூடாத ஒரு விஷயம், எப்படி இருந்தாலுமே இது நடக்கக்கூடாது இந்த வயலன்ஸ். அதுதான் வந்து கிரக்ஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம். ஸோ ஸ்டாண்ட் அப் ஃபார் ஜஸ்டிஸ். அவங்களோட ஃபைட் பண்ண தயாரா இருக்கணும். ஒரு குரூப்பா நம்ம ஃபைட் பண்ணும்பொழுது, ஒரு ஆர்கனைசேஷனா நம்ம ஃபைட் பண்ணும்பொழுது அதுக்கு வந்து நிறைய மரியாதையும் நிறைய பேர் காது கொடுத்து கேட்பாங்க, நிறைய பேர் ஹெல்ப்புக்கு வருவாங்க. ஒரு தனி மனிதரால செய்ய முடியாததை ஒரு குரூப்பா கண்டிப்பா நீங்க செய்யலாம். So don't let people forget that once someone commits abuse, they are prone to doing it again and again. So அத முளையிலேயே கிள்ளி எறியணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இதை வந்து நீங்க கண்டிப்பா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கணும். சோ மெனி ஆப்ஸ் ஆர் அவைலபிள். இன்னைக்கு எல்லார் கையிலயும் மொபைல் இருக்கு. ஸோ இந்த சேஃப்டி ஆப்ஸ் நிறைய இருக்கு. வித் யூ, ஸ்மார்ட் ஷஹர் விமன் சேஃப்டி ஷீல்ட் ப்ரொடக்ஷன், ஸ்கிரீம் எல்லாம், இந்த ஆப் எல்லாம் தயவு செய்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அபயான்னு ஒரு ஆப் இருக்கு ஃபார் எனி லீகல் அட்வைஸ். ஸோ எங்க போனாலும் உங்களுடைய ஒரு நம்பகமான ஒரு மனிதரோட உங்க ஷேர் யுவர் லைவ் லொகேஷன் வித் தோஸ் ஹூ யூ ட்ரஸ்ட். இப்போ ஒரு ஓலால இப்போ ஒரு கேப்ல கிளம்பி போறீங்க ஒரு இடத்துக்கு தனியா அப்படின்னா உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட அந்த ஓலா ரைடு ஷேர் பண்ணுங்க. அதே போல ஒரு புதுசான ஒரு இடத்துக்கு போறீங்க, முன்ன பின்ன தெரியாத நபரை சந்திக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட லைவ் லொகேஷனை தயவு செய்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ உங்க கூட இருக்கிறவங்களுக்கோ ஷேர் பண்ணிடுங்க. அதே போல ஒரு சம்பவம் நடக்க போகுதுன்னா 100 அந்த மாதிரி போலீஸ் நம்பருக்கோ இல்ல வந்து 1098க்கும் இந்த லொகேஷனை ஷேர் பண்ணலாம். டேக் பிக்சர்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸி டிரைவர், இது ஏற்கனவே சொன்னோம். இன் கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி ஆக்டிவேட் லொகேஷன் அண்ட் ஆப். இந்த ஆப் வந்து எப்பயுமே நீங்க தனியா இருக்கும்போது இதை ஆக்டிவேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது இல்லைன்னு மட்டும் இதை வந்து லொகேஷன் ஆன்ல இருக்கணும், ஆப் ஆன்ல இருக்கணும். ஸோ இதை ஆக்டிவேட் பண்ணாதான் ஒருத்தருக்கு கிட்ட இருந்து நமக்கு ஹெல்ப் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சோ இது வந்து டிஸ்ட்ரெஸ் சிக்னல். இது உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி தெரியலன்னா இந்த கையை இப்படி மூடி திறக்கிறது பேரு வந்து டிஸ்ட்ரெஸ் சிக்னல். அதாவது நான் கஷ்டத்துல இருக்கேன், ஐ எம் இன் டிஸ்ட்ரெஸ். இது நீங்க எல்லாரும் பழகிக்கணும். ஒரு கார்ல போயிட்டு இருக்கீங்க, ஒரு கேப்ல போயிட்டு இருக்கீங்க, டக்குன்னு ஒரு டைவர்ஷன் எடுக்கிறாப்புல, என்ன ரீசன் உங்களுக்கு தெரியல, ஏதாவது ஒரு ட்ரபிள்ல இருக்கும் பொழுது இந்த டிஸ்ட்ரெஸ் சிக்னலை காமிச்சீங்கன்னா பாக்குறவங்க எல்லாருமே இது புரிஞ்சுக்குவாங்க. சோ இந்த டிஸ்ட்ரெஸ் சிக்னல் எல்லாருக்கும் தெரியணும். தயவுசெய்து இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க. கையை வந்து தம்ப க்ளோஸ் பண்ணி கையை மட்டும் மூடி திறக்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சோ ஒரு கஷ்டத்துல இருக்கும்பொழுது இந்த ஹெல்ப் சைனை மறந்துடக்கூடாது. இஃப் யூ see the distress signal, what should you do? If you see the signal, check whether the person is safe. என்ன நடக்குது, யாருக்கு நடக்குது, என்ன சிச்சுவேஷன்ல நடக்குது, அந்த சிச்சுவேஷனை அசஸ் பண்ணிடுங்க. இஃப் யூ ஃபைண்ட் a threat of danger, call the local police. அதாவது ஒரு பெண்ணை வந்து ஒரு ஆண் ஹார்ம் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா டக்குன்னு உங்களால வந்து அந்த சிச்சுவேஷன் போய் ஹெல்ப் பண்ண முடியாத ஒரு நிர்பந்தம் இருக்கலாம், உங்களுக்கு அது சேஃபா இல்லாம இருக்கலாம். ஸோ டக்குன்னு வந்து லோக்கல் போலீஸை கால் பண்ணி இல்ல ஹெல்ப் லைன் ஏதாவது கால் பண்றதுக்கு தயங்கக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சோ அடுத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணவும் தயங்காதீங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அதே மாதிரி இந்த ஸ்லைடையும் நீங்க போட்டோ எடுத்து வச்சுக்கீங்க. who to contact அப்படிங்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாமே இதுல இருக்கு. ஆல் விமன் ஹெல்ப்லைன் 1091, டொமஸ்டிக் அபியூஸ் ஹெல்ப்லைன் 181. இது அப்படியே நீங்க கண்டிப்பா வந்து நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் விமன் எல்லா ஹெல்ப்லைன்ஸும் இதுல இருக்கு. இதை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்.
உங்களோட லோக்கல் சிட்டி நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அது எப்பயுமே எமர்ஜென்சி நம்பரா உங்க போன்ல அது இருக்கணும். ஹெல்ப்லைன்ஸ் ஃபார் ஸ்பெஷலைஸ்ட் கேசஸ், அதாவது சைல்ட் ஹெல்ப்லைன் என்னது 1098. மறுபடியும் சொல்றேன், சைல்ட் ஹெல்ப்லைன் என்னது 1098. வயலன்ஸ் ஏதாவது நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி ரிப்போர்ட் பண்ணிடணும். அதே போல ஜெண்டர் பேஸ்ட் வயலன்ஸ்க்கு என்ன நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க, இந்த நம்பர். ஸோ டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஹெல்ப்லைன், ஸ்டாப் விமன் அபியூஸ்க்கு இந்த நம்பர். ஸோ இதை அப்படியே நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுங்க. இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க உங்க மொபைல்ல சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ரிப்போர்ட்டிங் ப்ராசஸ். இப்போ ஒரு சம்பாவிதம் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா என்ன மாதிரி நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி பார்ப்போம். அதாவது ரிப்போர்ட் த என்டையர் இன்சிடென்ட், கொஞ்சம் எதையும் மூடி மறைக்காம என்டையர் இன்சிடென்ட் ஒரு லோக்கல் போலீஸ் கிட்டயோ ஸ்பெஷல் போலீஸ் யூனிட் கிட்டயோ கண்டிப்பா நீங்க ஒரு விஷயத்தையுமே மறைக்காம சொல்லணும். அதாவது நீங்களே ஒரு சில சமயம் ஏதாவது தப்பு செஞ்சிருக்கலாம், இல்ல உங்களுக்கு தோணாம இருந்திருக்கலாம், நான் தெரியாம நம்ம அதை ஒரு விஷயத்த செஞ்சுட்டோம் அதனால இப்படி நடந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சா கூட அதை மறைச்சிடாதீங்க. சோ எந்த விஷயமா இருந்தாலும் வெர்பாட்டிமா ஒவ்வொரு விஷயமா அதை ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க. அடுத்தது ரெக்கார்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் போலீஸ் வித்தின் 24 hours. ஒரு அசால்ட் நடந்தது அப்படின்னு சொன்னா 24 மணி நேரத்துக்குள்ள போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கண்டிப்பா நீங்க கொடுக்கணும். அதே போல 24 மணி நேரத்துக்குள்ள பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இல்லாட்டி ஷெல்டர் ஹோம் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பை அ ஃபீமேல் டாக்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது எதுக்குன்னு சொன்னா, ஒண்ணு உங்களுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படலாம், ஏதாவது இன்ஜுரிஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது நடக்கலாம். I lost your slides, Sriman. ஏதாவது இன்ஜுரிஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்திருக்கலாம். ரெண்டாவது ரேப் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் நடக்கும் பொழுது அதற்கான எவிடன்ஸ் உங்க டாக்டர் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதே போல உங்களுக்கு ஏதாவது மனத்தளவுல கவுன்சிலிங் செஷன்ஸ் ஏதாவது தேவைப்படலாம். உங்களுக்கு மனத்தளவுல அது ப்ராப்ளமா ரொம்ப உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணிருக்கலாம். ஸோ கவுன்சிலிங் செஷன் ஏதாவது உங்க டாக்டர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ டெஃபினட்டா போலீஸ் மட்டும் இல்லாம ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் போய் நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணணும். ரெக்கார்ட் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் அ மேஜிஸ்ட்ரேட். இது ஸ்பெஷலா தனியா இண்டிவிஜுவலாவும் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. அதனால நீங்க பயப்பட வேணாம். எல்லாரும் முன்னாடியும் கோர்ட்ல வச்சு நம்மள கேள்வி கேட்பாங்க அப்படிலாம் மட்டும் நினைக்காதீங்க. ஸ்பெஷல் courts are available. They fast track the cases. Within 1 year they have to finish the cases. So இந்த மாதிரி violence against women, sexual assault இதெல்லாம் நடந்துச்சுன்னா they have to fast track the cases and they will அவங்க என்கொயரி பண்றதும் உங்க பாதுகாப்பான இண்டிவிஜுவலா தனியா உங்களை என்கொயரி பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் I lost the slides, Sriman. Can you share the slides again? So girls are strong அப்படிங்கறத மட்டும் மறந்துடாதீங்க. We have to keep them safe அப்படிங்கறத மறந்துடாதீங்க. என்னைக்கும் விட்டு கொடுக்காதீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸையோ உங்க இனத்தையோ. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் quickly. Next slide. Next slide. சோ தீரா அப்படிங்கிறது என்ன, நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இதுக்கு ஒரு வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணி இனிமே நோ வயலன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த தீரா பத்தி நம்ம இவ்வளவு தூரம் பேசிட்டு இருக்கோம். பில்டிங் அ வாய்ஸ், அவர் டார்கெட் இஸ் 1 lakh tweets. So bring out your courageous voice. Next slide. Next slide. Can you go for the next presentation? Can we go for the next presentation, Sriman? Are you sharing? Yes, madam. அடுத்தது ரோல் ஆஃப் பைஸ்டாண்டர்ஸ். அதாவது ஒரு சம்பவம் நடக்குது, இப்ப வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க சும்மா இருக்கலாமா, இல்ல ஏதாவது அவங்க ப்ரோஆக்டிவா செய்யலாமா, எந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல அவங்க ப்ரோஆக்டிவா நடந்துக்கணும், எந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல என்ன மாதிரி அவங்க ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி குயிக்கா இப்ப பேச போறோம். ரோல் ஆஃப் ஆக்டிவ் பைஸ்டாண்டர்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். பைஸ்டாண்டர் அப்படின்னா ஒரு சம்பவம் நடக்கிறத பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க. இப்ப ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது, அதை கிராஸ் பண்ணி போறோம், எவ்வளவு பேர் அதை வேடிக்கை பாக்குறோம், அது என்ன மாதிரி ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் நடந்துச்சுன்னா. இதே போல ஒரு பெண்ணை ஒரு ஆண் ஹாரஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல நம்ம என்ன மாதிரி ஆக்ஷன் எடுக்கணும். A bystander is an individual who observes an act of violence, discrimination or other problematic behavior but is not a direct perpetrator. Perpetratorனா கிரைம் செய்யறவங்க, விக்டிம்னா நமக்கு அந்த கிரைம் நடக்குது, யார் விக்டிமோ அவங்க விக்டிமும் இல்ல பெர்பெட்ரேட்டரும் இல்ல,
ஒரு மூன்றாவது மனிதர் அப்படின்னு சொல்லலாம், தேர்ட் பர்சன். நெக்ஸ்ட் லைன். ஸோ என்ன மாதிரி ரோல் ஆஃப் பைஸ்டாண்டர்ஸ், என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் பைஸ்டாண்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா, சில பேர் வந்து ஆக்டிவ் பைஸ்டாண்டர்ஸ் சொல்லுவோம், பீப்புள் ஹூ டேக் ஆக்ஷன் அண்ட் ட்ரை டு ஸ்டாப் த வயலன்ஸ். ஸோ இன்னொரு கேட்டகரி என்னன்னா பாசிவா வந்து அதை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க, ஹூ டூ நாட் இன்டர்வீன். அதை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, நான் எதுவும் வந்து அதுக்கு கண்ட்ரிபியூட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ ஆக்டிவ் பைஸ்டாண்டர்ஸ் எப்போ சொல்றோம், நம்ம ஸ்டாண்ட் அப், ஸ்பீக் அவுட் அண்ட் ஆக்ட் அகேன்ஸ்ட் த வயலன்ஸ், அவங்க தான் வந்து active bystanders. Passive bystanders அப்படின்னா people who do not act or intervene. பல ரீசன்ஸ் இருக்கலாம். நமக்கு வந்து ஒரு ஆடியன்ஸ், ஒரு பெரிய கும்பல் இருக்குது நம்மளை சுத்தி அப்படின்னா டக்குன்னு நம்ம ஒரு விஷயம் செய்ய தயங்கலாம். மத்தவங்க என்ன நினைப்பாங்க நம்மளை பத்தி அப்படின்னு யோசிக்கலாம். சோசியல் இன்ஃபுளுன்ஸ், இதுக்கும் நமக்கு சம்மந்தம் இல்லையே அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஃபியர் ஆஃப் ரீடாலியேஷன், அந்த கிரைம் செய்யறவங்க வந்து நம்மளையும் வந்து அசால்ட் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு, நாளைக்கு நம்மளை கண்டுபிடிச்சு நம்ம மேல ஒரு அசால்ட் செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கும் போது பாசிவாவும் இருக்க பாசிபிலிட்டி இருக்கு. நெக்ஸ்ட் லைன். ஸோ இந்த மாதிரி என்ன மாதிரி ஆக்டிவ் பைஸ்டாண்டர்ஸ்னா என்ன மாதிரி ஆக்ஷன் எடுக்கணும், நம்ம 5 Ds அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 5 D. நெக்ஸ்ட் லைன். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் டிஸ்ட்ராக்ட். அதாவது ஒரு சம்பவம் நடக்க போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சா, ஒரு ஆண்மகன் வந்து ஒரு பெண்ணை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்கள வந்து ஏதாவது செக்ஷுவலா ஹாரஸ் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க அப்படின்னா, இப்ப பஸ்லயே வந்து நிறைய பேர் வந்து இடிச்சுக்கிட்டு போவாங்க, மேல கை வைப்பாங்க. இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும்பொழுது டக்குன்னு வந்து அந்த தடுக்கிறதுக்கு டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம், இன் அ சட்டில் அண்ட் சேஃப் வே. திடீர்னு வந்து அந்த விக்டிமை வந்து தெரிஞ்ச மாதிரி காமிச்சுக்கிறது, உன்னை நான் எங்கேயோ பார்த்திருக்கேன், நீ என்னோட ஃப்ரெண்டு தானே, நீ இந்த இடத்துல தானே இருக்க, ஏதோ ஒரு பேச்சு, அவங்களோட ஒரு கான்வர்சேஷனை ஸ்டார்ட் பண்றது. ஸோ அந்த மாதிரி செய்யும்பொழுது அந்த விக்டிம் அந்த கிரைமை செய்ய ஆரம்பிக்கிறவங்க வந்து ஒரு நிமிஷம் யோசிப்பாங்க, இவங்களுக்கு யாரோ இருக்காங்க போல இருக்கே, டக்குன்னு வந்து அவங்க செய்ய வந்ததை செய்ய விடாம அதை தடுக்கலாம், இல்ல டிலே பண்ணலாம். சோ ஒண்ணுமே இல்ல, ஜஸ்ட் ஒரு டைம் என்னங்க அப்படின்னு கூட நம்ம கேட்கலாம். நீங்க எந்த இடத்துல இருக்கீங்க, பக்கத்து ஸ்ட்ரீட்ல தானே இருக்கீங்க. அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம், ஏதாவது டக்குன்னு வித்தியாசமா அந்த விக்டிம வந்து நம்ம போய் நேரா நின்று ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னா அந்த கிரைம் செய்யறவங்க டக்குன்னு யோசிச்சு பின்வாங்கிடுவாங்க. பிரிட்டண்ட் யூ நோ த பர்சன் தட் இஸ் ஹூ இஸ் பீயிங் ஹாரஸ்ட். அதுக்கப்புறம் லேட்டரான் நீங்க சொல்லிக்கலாம், நான் உங்களை காப்பாத்துறதுக்கு தான் இப்படி செஞ்சேன், ஏதோ நடக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி லேட்டரான் அவங்கள்ட்ட நீங்க சொல்லிக்கலாம். டாக் சம்திங் irrelevant so that the attention is taken off the harasser. So இது வந்து டிஸ்ட்ராக்ட். நெக்ஸ்ட் லைன். அடுத்தது வந்து நெக்ஸ்ட் லைன் டிலே. அதாவது ஒரு வெறுப்போட ஒரு ஆண்மகன் வந்து ஒரு விஷயத்த செய்ய வராரு, ஒரு லேடியை அசால்ட் பண்ண வராங்க அப்படின்னு சொன்னா, டிலேயிங் கேன் ரெடியூஸ் த சிவியரிட்டி. அதாவது எப்படி டிலே பண்றது, ஆஸ்க் த விக்டிம் இஃப் ஷி இஸ் ஓகே. அதாவது நீங்க இப்ப அவங்க கிட்ட போய் பேச முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னா, அவங்க கிட்ட போய் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா, உங்க ஆர் யூ ஓகே அப்படின்னு சொல்லி டக்குன்னு கேட்கறது. ஆஃபர் டு அக்காம்பனி ஹர் டு ஹர் பிளேஸ். அதாவது ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்காங்க, யாரோ ஒருத்தர் ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னா, நீங்க உங்களுக்கு ஓகேவா, ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட போய் டைரக்டா பேசி உங்க கூட நான் வரலாமா, நான் ஒரு ப்ரொடெக்ஷனுக்கு வரலாமான்னு கூட நீங்க கேட்கலாம். சோ அது வந்து டக்குன்னு அந்த கிரைம் டிலே பண்ணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அடுத்தது வந்து டெலிகேட். அதாவது when you ask assistance for a resource or help from a third party. அதாவது இப்போ உங்களால வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் செய்ய முடியல, இப்ப ஒரு கடை பக்கத்துல இருக்கீங்க, ஒரு கும்பலா வந்து ஒரு கேர்ளை வந்து அசால்ட் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க, அப்ப நீங்க தனியா போய் உங்களை மாட்டிக்க முடியாது இல்லையா. அது மாதிரி இருக்கும்போது சப்போஸ் ஒரு கடை கிட்ட இருக்கீங்க அப்படின்னா, இந்த ஷாப் கீப்பரை வந்து அண்ணா கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா, ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்குதுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்ப பஸ்ஸா இருந்ததுன்னா கண்டக்டர்கிட்ட பேசலாம், கோ பேசஞ்சர்கிட்ட பேசலாம், ஸ்கூலா இருந்ததுன்னா உங்க டீச்சர்கிட்ட பேசலாம். ஸோ டெலிகேட் யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதாவது அடுத்து உங்க தேர்ட் பார்ட்டியை இன்வால்வ் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து டாக்குமெண்டேஷன். அதாவது என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத சிச்சுவேஷனை ஃபர்ஸ்ட் அசஸ் பண்ணிருங்க, உங்களோட சேஃப்டியை ஃபர்ஸ்ட் பாத்துக்கங்க. அதாவது ஒரு ஆள் வந்து அருவாளை எடுத்துக்கிட்டு சுத்திட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா அவங்க நடுவுல போய் நீங்க நிக்க முடியாது இல்லையா. சோ உங்களோட சேஃப்டி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க அதுல இன்வால்வ் ஆகாத ஒரு நபர், அதனால உங்க சேஃப்டியை ஃபர்ஸ்ட் ஜட்ஜ் பண்ணிக்கணும். ஆல்வேஸ் ஆஸ்க் த பர்சன் ஹூ ஹஸ் ஹாரஸ்ட் வாட் தே வாண்ட். சப்போஸ் நீங்க ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா டக்குன்னு மொபைல் இருக்கு, எல்லாம் எடுத்து ரெக்கார்ட் பண்ணிருங்க, ரெக்கார்ட் பண்ணி மீடியால போடுறாங்க. ஆனா அடுத்த இது என்ன செய்யணும், ஆஸ்க் த பர்சன் வெதர் யூ ரெக்கார்டட் த இன்சிடென்ட் அண்ட் வெதர் வாட் ஷி வாண்ட்ஸ் டு டூ வித் த ரெக்கார்டிங். அவங்க போலீஸ் கிட்ட போகலாம், இல்ல பேரண்ட்ஸ் கிட்ட காட்டலாம், இல்ல யார்கிட்டயும் சொல்ல வேண்டாம்னு நினைக்கலாம். சோ அவங்களோட டெசிஷனை மதிப்பு கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So 5 Ds. So
never post it online without the consent of the victim. அதாவது இப்ப ஒரு வீடியோ எடுத்திருக்கீங்க, ஒரு விக்டிம் இருக்காங்க, வீடியோ எடுத்திருக்கீங்க, அவங்களுடைய கன்சென்ட் இல்லாம போஸ்ட் பண்ணக்கூடாது டெஃபினட்டா. ஏன்னா அதுவே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை ஏற்படலாம், அவங்களுடைய எண்ணங்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் லைன். அடுத்தது வந்து டைரக்டா கன்ஃபரண்ட் பண்றது. அதாவது இப்ப ஒருத்தர் வந்து தூரம் நின்று ஒரு போட்டோ எடுத்துட்டு இருக்காங்க, உங்களுக்கு தெரியுது அவங்க நம்மள போட்டோ எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு, பட் நம்ம பேசாம இருந்துடலாமா? என்ன பண்ணணும்? நீங்க வந்து பேசாம இருந்தா அவங்க வந்து அதை ஷேர் பண்ணலாம், இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அனுப்பலாம், இல்ல வேற மாதிரி அதை மார்க் பண்ணலாம், என்ன வேணாலும் அதை செய்யலாம் இல்லையா? சோ நேரடியா போய் அவங்கள்ட்ட நீங்க எதுக்கு போட்டோ எடுத்தீங்க, எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி டைரக்டா போய் அவங்களுக்கு கன்ஃபர்ம் பண்ணிட்டா அவங்க அடுத்த ஸ்டெப் செய்யறதுக்கு யோசிப்பாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அனுப்புறதுக்கோ வேற மாதிரி மார்க் பண்ணி போடுறதுக்கோ அதுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க யோசிப்பாங்க. சோ எப்ப வந்து ஹார்ம்லெஸ் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு நினைச்சீங்க, ஒரு ஹாரஸ்மெண்ட் நடக்குது ஆனா ஹார்ம் இல்லாம ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சுன்னா கோ அண்ட் கன்ஃபரண்ட் த ஹாரஸர். பட் இதே வந்து அந்த ஹாரஸர் வந்து ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணிருக்காங்க, ஒரு குரூப்பா இருக்காங்க, கையில அருவாள் வெப்பன்ஸ் வச்சிருக்காங்க, இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் பொழுது உங்களோட சேஃப்டியை நீங்க வந்து பாத்துக்கணும். சோ அப்ப இந்த மாதிரி போய் நீங்க நடுவுல போய் ஏதாவது கேள்வி கேட்டா இப்ப எஸ்கலேட், உங்க மேலயும் அவங்களுக்கு கோவம் வரும். ஸோ பி கிளியர், கான்ஃபிடென்ட் பட் காஷியஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இந்த 5 D's மறந்துடாதீங்க. டிஸ்ட்ராக்ட், டிலே, டெலிகேட், டாக்குமெண்ட் அண்ட் டைரக்ட் கன்ஃபரண்டேஷன். ஸோ கோல்டன் ரூல் என்ன? இந்த 2 நம்பரை மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டயல் 100 or dial 1098. Only intervene when it is safe for you to do so. Otherwise just call the police, just call the helpline number. இது 2 மட்டும் எப்பயுமே மைண்ட்ல வச்சுக்கங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So more ways to get involved. இது இப்ப சோஷியல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் நிறைய பேர் வந்து இதை வந்து ஒரு விஷயமா எடுத்து பப்ளிக்கு தெரியப்படுத்துறாங்க. So support all these organizations who bring forth to the public. So இது நமக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க, இது நமக்கும் என்னைக்கு வேணா நடக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Appreciate someone who is actively taking part as a bystander. இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஹெல்ப் பண்ண போறாங்க, நீ ஏன் உனக்கு வேலை இல்லாம அதை செய்யற அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா நீ ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ண அடுத்த டைம் அவங்களுக்கும் ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும், உங்களுக்கும் அதுக்கு ஒரு தைரியம் வரும். ஸோ ராங் திங்ஸ் டு சே. why did she go at night? இந்த நிர்பயா கேஸ் பார்த்திருக்கீங்க, நைட்ல நடந்துச்சு, எல்லாரும் 9 மணிக்கு மேல அந்த பொண்ணு ஏன் வெளியே போகணும்னு கேட்டாங்க. அதே போல why did she go alone? தனியா எதுக்கு போனாங்க, ஏன் சிஸ்டர் கூப்பிட்டு, எந்த கேள்வியும் கேட்க கூடாது. ஒரு விக்டிம்னா அவங்க சொல்றத நம்பணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். I think we are coming to winding up. So இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மட்டும் மறக்காம பண்ணிருங்க. இப்ப அடுத்த ஸ்பீக்கர் டாக்டர் லக்ஷ்மி ஸ்ரீகண்டே. ஷீஸ் ரொம்ப நல்ல கைனகாலஜிஸ்ட். ஷீ இஸ் ஜாயினிங் அஸ் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 2 sessions. Thank you so much. ஏதாவது questions இருந்தா chat boxல போடுங்க. We like to take the answers. Lakshmi ma'am? Yeah, Deepa, I am here. Very good afternoon, dear students and teachers. After going through these 4 talks, I am taking 2 talks on how to bridge gender divide and how to handle the peer pressure. So I hope my slides are visible. I think I have just jumped my slides. Yes ma'am. Yeah. So bridging gender divide, you all know that whenever we take these names, you all can interact in the chat box with me. When we say Nihar, do you think of a boy or a girl? Or when I say Nayan, I don't know the names in Trichy. Deepa, you can help me just give them 2 examples of a common names. Ramani madam. Yeah. And Ramani can be a boy or a girl. Yeah. And do these traits, whenever we mention these traits, how many of you correlate with a boy or a girl? When I am saying active, considerate, aggressive, creative, ambitious, competitive, independent, emotional, leader, artistic, mechanical, gender. So you only identify how many of the traits you identify that with a boy and how many of the traits you identify with a girl. Actually, this gender stereotyping is so ingrained in our culture since childhood that they become a habitual response. And to add to the fire, we have all the films, social media, which gives a great, I should say, greatly they promote
these kinds of gender stereotyping. Even in all the advertisements which you say, females are shown as a showpiece. Is gender bias a social evil? Yes, I am sure you all will agree with me that in Indian society, I will say all across the globe, women are oppressed officially and unofficially since childhood. And I say that this gender discrimination, it continues from womb to tomb. When she goes to school, when she joins any job, there she faces sexual discrimination, pay job discrimination. When she becomes older, she again faces harassment from the son-in-laws over property rights. So this gender discrimination goes on and on. And with you all, that is the young generation belonging to the 21st century, don't you all want that there should be a level playing field as far as boys and girls are concerned? Do you all agree with this kind of gender discrimination? I am sure no. Even if you are a boy, I am sure you want your sister to have equal rights as you are having. But sadly, in India, it is not a level playing field when it comes to a brother and a sister. So what we want, why we are having this Dheera movement? We want that we all, both boys and girls, we should work together to create a gender neutral, a gender responsive, and a society where both boys and girls are treated equally. Equally means they should have equal opportunities for education, equal opportunities for jobs and promotions, and we should try to eliminate gender inequality and gender bias. I know it's a Herculean task, but we all can start from our own self. So these are the 8 steps whereby you all can help we, that is we Foxians, we, our President Dr. Shanta Kumari, who has initiated this Dheera movement to create a gender neutral society. How? These are the 8 steps. First, you have to share the care. If your mother is working, I'm sure in every household the daughter is called for to help her, not the boys. But you can also start, okay, if my sister is studying, mother, let her study. I am free. I will help you in the domestic work. Second step, hold yourself accountable. See, every action has to start from the self. We should not think that what government is doing, what school is doing, what society is doing. What you are doing towards creating a gender equal society is what matters most for we all. So start respecting both man and woman equally. Dr. Deepa has already given you the examples of toxic male masculinity. Even Dr. Ramani has given you the examples of this toxic male masculinity. And I just want to re-emphasize that boys, please do introspection and you have to change the notions of this toxic traditional masculinity. So you can change it with yourself first. And what are these male toxic behavior? That we are told since beginning that men are not supposed to cry, men should not break down, and there is a long list which is ingrained in the mind of the boys that you have to behave in a particular fashion, and certain traits are ingrained in the girl's mind since childhood that she has to behave like this. But let us change those nations. The first step is you have to respect the other's choices. Please don't force your choices on the other gender. Fifth one is understand consent, both boys and girls, more so for boys. The consent, when I say, it has to be like example is given you in the form of phrase. That is, it has to be freely given, reversible, informed, enthusiastic, and specific. I'm sure you all must have watched the film Pink. I know it is in Hindi, but boys, no means no. You should learn to accept this no gracefully. The sixth step is call out sexism and harassment. You all will agree with me. Woman, whether she is your sister, your mother, she faces
one or the other kind of sexual discrimination once in her lifetime. So whenever you see this kind of discrimination around you, in your family, in your society, in your apartment, in your school, be an active bystander. Do not take sides of your friends or relatives who are committing this crime of gender discrimination. Seventh step is that you all have to challenge this gender stereotyping. And again, I will say it starts from yourself. First, do introspection. See what is your own stereotyping and prejudice. And we all have one or the other stereotyping thing or prejudices. Challenge those, counter those prejudices, your prejudices first, so that then you can try to change the gender stereotyping and prejudices which is rampant in the society. Eighth step is that whenever you come across any survivor who has faced domestic violence or sexual harassment or eve teasing or any kind of sexual discrimination, please, please, please believe survivor. You have to hear her survivor story and believe her, support her actively. Do not call her by names, do not shame her, and do not blame her, because she is not responsible for whatever injustice has happened to her. So whenever you type on Google, the moment you type woman should, can you all see what Google prompts to you? Woman should stay at home, should not work, should be seen, not heard. That is what I was talking about, advertisement. Do you all agree with me that in this 21st century, women are meant to do only these kind of roles? No. So we have to change this kind of stereotyping, and believe me, dear students, teacher, we can do anything provided we believe in that, and that change has to start from yourself. So this was all about the bridging, how to bridge the gender divide. And now I am sharing last presentation, and that is how to handle peer pressure. Because we all know that most of the times our teenagers are not in a position to handle peer pressure. They just succumb to it. So how to handle peer pressure? For that, first let us understand what is peer pressure. Peer pressure is any influence that your peers, that people of your age group, they have the kind of influence on you. They want to conform to their behavior. They want you to follow their personal habits. And most of the times, this peer pressure is too subtle to identify, but it has got enormous effects as far as your life is concerned. So there are various types of peer pressure, can be spoken, unspoken, direct, indirect, negative, positive. So first, let us understand what are the signs of a toxic environment, like the negative kind of influence of peer pressure. When your peer pressure, when your peers make you feel bad about yourself, when you are not sure where you stand, they gossip about you, they don't respect your boundaries. These are all negative kinds of peer pressure. So when you are facing these negative kind of peer pressure or uncomfortable situation, you want to say no, but you are too scared to say no. So how you can come out of this uncomfortable situation? First and foremost, avoid going out with your strangers. Make sure your parents and siblings or your trusted friends are aware about your whereabouts. Take a phone, not only phone, make your location live and see to it that your phone is fully charged. You have to respect other people's boundaries. You have to understand your own boundaries first. You should know what is your culture, what are your values, what are your family values, and what you should stand for. Be confident and say no to anything for which you are not comfortable. So say no, say it firmly. You should avoid these kinds of boys and girls.
So certain traits of boys which you should avoid: if they are always against feminism, they are talking rude about the girls, they are making mockery of the girls, boys who are always pressurizing you to send nude pictures, and there is n number of list. But basically any boy whom you feel is toxic and not respecting other gender should be avoided. Which are the traits in the girls where you should avoid those girls? If they also feel about the gender discrimination, if they always keep boys the name callings, if they don't respect their own boundaries, they don't respect your choices, these are the type of girls you should avoid mixing with. First and foremost, dear students, you have to learn to put yourself first, because unless and until you set your boundaries, you set your own family values first, how can you say no? It is very easy to get carried away with the peer pressure. It just starts with a subtle asking. Group of boys is standing, they are smoking, and they will just pass a cigarette to you and they will just say, okay, nothing happens. Just try it once. Nobody is watching you. And you just get tempted to try. And when this try becomes a habit, you never know. Same happens with alcoholism, same happens with drug abuse, same happens with eve teasing and passing remarks to the girl. So these are the values. First, you should know that these are my values and I am not going to cross my values. Each and every boy and girl, I am saying boy also, because boys are also subjected to sexual violence. So you should also know about the good touch and bad touch and take all kinds of precautions, that whenever you feel that somebody is touching and your gut feeling is telling you, no, this is not a good touch, protest. Tell firmly that person that please, whosoever that person may be, maybe your brother, your uncle, whoever that person is, please, I have not liked this touch. Please don't touch me again. And believe me, your words have power. Protest. Protest it, but firmly. Consent. Whenever you are giving any consent, again, both boys and girls, please read this slide carefully. Consent has to be mutual, freely given. You should understand the consequences of that consent. Don't say that, oh, I was not aware, that boy asked and I just gave in, I was tempted. Nothing. You should understand what you are going through. This is your life, your choice, and you are responsible for your choices. You are responsible for the consequences of your choices. So learn to take responsibility of your choice, and after understanding the consequences of that action, give consent for that particular action. You have to learn to stand up to peer pressure. You have to learn to say no where you want to say no. If that peer pressure or peer group is becoming too toxic for you, just leave that group, leave that atmosphere. If you are not able to say no directly, just make up any excuse. You can use humor. If you have got presence of mind in that toxic environment, you can change the subject. So, but try to come out of that toxic environment at that moment. Remember, your generation, you all are from 9th to 12th standard, you have to have a dream of having a better future. And in your better future, we have, as a nation, as a society, we are having a better society and a better nation. So it is high time that you take efforts to come out of negative kind of peer pressure and focus on your studies and on your dreams and on your goals. Have hobbies and pursue those hobbies. This is the statement of Malala. I am sure you all know who Malala is. If you don't, please Google it and read her life story. And she says that I want every girl to know that her voice can change the world.
most of the time the girls, for whatever reason, they just don't speak out. Please speak out if you are facing any kind of injustice, any kind of discrimination, so that people can come forward to help you. Because if you are not speaking out, nobody will know that you are facing any kind of discrimination or injustice, and you will all be tolerating it from inside, and that will make you a toxic person. So just speak out, confide in your trusted friends, relatives, teachers, parents, and face that situation in a bold and confident manner. So I'm sure we have addressed all the issues related to gender-based violence. If there are any questions, you all can ask me or post your questions in the chat box. Are there any questions? I can see only students' name and colleges. Teacher, is there any coordinator you want to comment something before we close down this meeting? Is there any coordinator from the school? Sriman, there is no one, I think, and we have covered the whole module. Yeah, Deepa, you want to address them in the local language, and then we will wind up. Yeah. Yeah, ma'am. Actually, I don't know if there are any coordinate. This is a college, ma'am. We are doing programs for college now because schools are closed. Yeah, but so usually we have someone who is coordinating from the college. So you just address them in your local language. Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. So, friends, இன்னைக்கு நிறைய விஷயம் கத்துட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Small take home points. Violenceனா என்ன? Violence நமக்கு ஏற்பட்ட என்ன பண்ணணும்? என்ன மாதிரி ரிப்போர்ட் பண்ணணும்? என்ன ஹெல்ப் லைன்ஸ்? அதே போல பாய்ஸா இருந்தா என்ன செய்யணும்? என்ன செய்யக்கூடாது? ஸோ நிறைய விஷயம் கத்துட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ப்ரோக்ராமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஃபர்தரா ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா எப்ப வேணா we are available here in Trichy. நீங்க எங்களை எப்ப வேணா நீங்க எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ உங்க கோஆர்டினேட்டர் மூலமா எது இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் we can try and sort it out. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் we are here to help you. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததா? ஏதாவது ஃபீட்பேக் கொடுக்க முடியுமா? நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் ரெண்டு பேரும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ Deepa madam, I posted the posters feedback link in the chat box, madam. Ask every participant to submit posters and feedback. In your language, you tell them that post registration and feedback is very, very important to earn the certificate. Otherwise, they will not get certificate. So இப்போ chat boxல கடைசியா கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் லிங்க் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த லிங்க்ல நீங்க உங்களோட போஸ்ட் டெஸ்ட் கண்டிப்பா நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி போஸ்ட் டெஸ்ட் எடுத்துக்குங்க. போஸ்ட் டெஸ்ட் எடுத்தா தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபீட்பேக் கொடுத்து போஸ்ட் டெஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து யூனிசெஃப்ல இருந்து டைரக்டா உங்க மெயில் ஐடிக்கு சர்டிபிகேட் கிடைக்கும். ரொம்ப ஒரு வேல்யூபிளான சர்டிபிகேட். இந்த கோர்ஸ் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணதா ஒரு சர்டிபிகேட் கிடைக்கும். பிளஸ் உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So can we call it a day? Yeah, we will. Yeah. I don't know who is the coordinator. Yeah, we'll now end the program. Thank you, friends, for spending your time to be with us and for learning so much. We are also very happy to be with you. Thank you, Lakshmi ma'am, for that wonderful presentation. Thank you so much, madam. எல்லாருமே கைனகாலஜிஸ்ட் ஒரு பேஷன்ல உங்களுக்கெல்லாம் அடுத்த தலைமுறைக்கு நிறைய விஷயம் சொல்லி தரணும்னு நினைக்கிறோம். அதுல எங்க ஒர்க்கை விட்டுட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் நாங்க ஹாஸ்பிட்டல் கிளினிக்ல இருந்து லாகின் பண்ணிருக்கோம். ஸோ ப்ளீஸ் மேக் த பெஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Learn, discuss, and share the knowledge. Thank you so much, friends. Deepa madam, I also share the link with you also, ma'am. If any student will ask, you can share the link. Sure. Yes. I sent through WhatsApp, ma'am. Yeah. Okay. Okay, Sriman. Thank you, ma'am. Yeah, we'll leave. Can we leave? We'll Yes, leave. ma'am. Bye, London. You can end. Yeah.